आपकी टीम का कोई भी पर्सन यहाँ पर रह ना जाए। तो ये कहीं यही कहेंगे कि हमेशा की तरह आज का भी सेशन हमेशा से काफी बेहतर आज होने वाला है, क्योंकि आज आपको यहाँ पे और प्लस जो मिलने वाला है आपको वो भरपूर भंडार एक नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में भी आपको अवेलेबल होगा। और जो कि काफी सारा नॉलेज आपको बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन से लेकर आपको आपके माइंड सेट एंड लाइफ का जर्नी तक आपको यहाँ पे आज सुनने को मिलेगा। तो ध्यान पूर्वक बैठिएगा, अपने आप को यहाँ पे स्थिर कीजिएगा, और अपने आप को जब स्थिर करेंगे, अपने आप को जब बेहतर करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आज जो यहाँ पे आने वाले हैं, जो प्रेजेंट करने वाले हैं इस सेशन को, हमारे माननीय सामान्य सीनियर्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा उन सभी को इनवाइट करना, एक एक करके वो आएंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। और जब आप लोग यहाँ पे सीखने की क्षमता रखेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे माननीय सम्मान्य, जिनको बखूबी आप बड़े प्यार से देखा होगा, अपने बड़े प्यार से उनसे मिले होंगे, और उनके दिए गए, उनके रिकमेंड किए गए जब प्रोडक्ट्स आप सभी ने यूज किए होंगे, तो डेफिनेटली से आपको 100% रिजल्ट आपको मिला होगा। तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे माननीय सम्मान्य डीपी शर्मा सर को। अगर मेरी वॉइस सर आप तक पहुंच रही है, तो आप एक बार आएं और वो नॉलेज का भंडार हमें प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम आगे का जर्नी हम तय कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के থ্যাংক सेशन। ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নমস্কার সবাইকে। আজকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে যে সেশনটা অনেক দিন থেকে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে বাংলায় একটা সেশন হলে খুব ভালো হতো, কেননা আমাদের বাংলা ভাষাভাষী ও যত অ্যাসোসিয়েটরা আছেন তাদের ডিমান্ডও ছিল যে আমরা বাংলাতে যদি একটা সেশন করি তাহলে খুব ভালো হতো। ওইটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম, আর আমাদের एजुकेशन सेल डायरेक्टर पुनेंदु ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस प्रोग्राम को सेट किया कि आपको बांग्ला में हमारे बांग्ला भाषाते आज के टोटल सेशन হবে। বাংলা বলতে গেলে বাংলা এত মিষ্টি লাগে, সবাই জানে। আমি নন বেঙ্গলি হলেও আমি বাংলা বলছি, আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি কতটা বাংলার আমি दीवाना। राइट। दीवाना बोलते गले बांग्ला बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। 12-13 लैंग्वेजेस आते हैं और ये लैंग्वेज हमें कहीं ना कहीं जोड़ने में काम करती है और साथ चलने में काम करती है। आज के दिन আমরা চলেছি কেআরএস ফ্যামিলিকে নিয়ে। কেআরএস দিচ্ছে আমাদেরকে একটা মহত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ লাইভ, দ্যাট ইজ হচ্ছে কেআরএস এ তো লাইভ সেট হ্যাঁ। লাইভ সেট করবার জন্য আজকে যে সেশনটা হবে, আজকে যে ওয়েবিনারটা হবে, পুনেন্দ্র ঠাকুর জি আসবেন, উনি নিজের কথাগুলো রাখবেন, কিন্তু একটা জিনিস আপনি মনে রাখবেন, অনলি শুনে নিলে কাজ হবে না, কাজ করতে হবে। কাজ না করলে, শুনে নিলে কোনো লাভ হবে না। লাভ এতটাই হবে যে আপনি সবাইকে বলবেন, বলতে পারবেন যে বাংলা সেশনও আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আমাদের সাকসেসটা 100% আমরা পাবো। এইটা নিয়ে আমি ডাকছি মধুসূদন ঠাকুরকে। মধুসূদন ঠাকুরজি আসবেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট সেলের, উনাকে ডাকছি। আর উনি এসে বলবেন কি বলতে চান, শুনুন উনার কথা। नमस्कार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। और आज एक विशेष समुदाय ही बोलेंगे, एक परिवार ही बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला हर किसी के लाइफ से कनेक्टेड है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि जो मेरी माँ है, अब तो नहीं रही, बट उन्होंने तीस्ता नदी के किनारे उनका जन्म हुआ था और बंगाल में ही उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ था। तो बंगाल से एक अलग कनेक्शन है, एक प्यार है। और जब भी मुझे माँ की फीलिंग्स आती है तो मैं डेफिनेटली कलकत्ता या सिलीगुड़ी में जाके अपनी उस फीलिंग को पूरा करता हूँ। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है आपके माध्यम से, डॉक्टर पुनेंदु ठाकुर के माध्यम से, कि आज उन्होंने इस सेशन का पार्ट बनाया। डेफिनेटली मुझे पूरी लैंग्वेज तो नहीं आती है, बट मैं 90% समझ सकता हूँ और 10% बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ा सा आपको हिंदी में समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर बांग्ला नहीं बोल पाता हूँ। बोलने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ, बट कहते हैं कि जब तक 100% कोई चीज़ ना हो तब तक वो पूरी नहीं होती है। और 100% करने के लिए मेरे पिताश्री यहाँ पे आदरणीय पुनेंद्र ठाकुर जी हैं, वो आपको बांग्ला भाषा में बाकी चीज़ें को समझाएंगे। बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट समय में आज का
जो सेशन रखा गया है उसमें बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करूंगा कि केआरएस में क्यों हम कहते हैं कि हम भारत की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सबसे ज्यादा पैसा हम अपने प्लान में बांटते हैं। हमारा प्लान क्यों सबसे नंबर 1 पे है, वो इसलिए है क्योंकि हम ग्रास रूट छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक के लोगों का ख्याल रखते हैं। केआरएस परिवार में किसी का अनहित नहीं होता है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने भी ज्वाइनिंग की है उसकी समान वैल्यू है यहाँ पे। कहीं पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने पे पूरा मैनेजमेंट साथ में काम करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि केआरएस है तो लाइफ सेट है, और केआरएस ने दिया है अधिकार तो आपके होंगे सपने साकार। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि आज जब 3 बड़े महानायक अगर किसी जूम मीटिंग में हो तो डेफिनेटली वो सेशन सुपर हिट होता है। आज हमारे 2 बड़े गार्जियन इस सेशन में है, वो भी बांग्ला लैंग्वेज में इसको प्रेजेंट किया उन्होंने खास आप लोगों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि अगर केआरएस भी सेट होगा तो हमारे बंगाल के माध्यम से सेट होगा, केआरएस भी अगर सेट होगा तो हमारे आसाम के माध्यम से सेट होगा। तो जब तक बंगाल और असम नहीं जुड़ेगा तब तक हम कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हमारा बहुत ही खास बिजनेस प्लान है। जिस तरह किसी भी कंपनी को जानने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। पहला होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल की बात करूं तो केआरएस मल्टीप्रो केआरएस ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि ओवरऑल अगर वेल्थ की बात करूँ मैं तो 25 से 26 हजार करोड़ की ओवरऑल वैल्यू है इसकी, और 2,500 करोड़ की ईयरली इसकी ट्रांजेक्शन है। टर्नओवर की बात करूँ मैं तो 2,500 करोड़ का टर्नओवर है, और वेल्थ की बात करूँ तो 20 से 25 हजार करोड़ की ओवरऑल हमारी कंपनी है। तो प्रोफाइल में हम बहुत बहुत बड़ी कंपनियों को टक्कर देते हैं। प्रोफाइल की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनियां हमारे सामने टिक नहीं सकती। हमारा खुद का अपना ऑफिस है हरियाणा में, फरीदाबाद में। भारत की सबसे महंगी गाड़ी पोर्शे शोरूम के बगल में हमारा ऑफिस है। ऑन रोड किसी से भी आप बात करेंगे 599 मेट्रो पिलर और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 28 के पास हमारा ऑफिस है, खुद का ऑफिस है। और 4,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ऑफिस है, जिसमें हमारा वेयर हाउस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उन्होंने देखा भी होगा, और जो लोग ने नहीं देखा है वो आगे आके देख भी लेंगे। तो प्रोफाइल की बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात मैं करूं तो हमारे जो आदरणीय सीएमडी सर हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट की आरएनडी की बागडोर रखी है डॉक्टर डीपी शर्मा के हाथों में। और सबका मोटिव एक ही है कि हम अगर किसी को प्रोडक्ट दे तो उसका नियत सिर्फ उनको स्वस्थ करना हो, पैसा कमाना नहीं हो। तो जहां पे नियत ही स्वस्थ करना हो तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। डे बाय डे जब से हमारे साथ डॉक्टर डीपी शर्मा जी जुड़े हैं, डॉक्टर पुनेंदु ठाकुर जी जुड़े हैं, अनु जी जुड़ी हैं, उस समय से हमारा प्रोडक्ट और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। प्रोडक्ट हमारा बेहतर था, लेकिन अब कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात। तो अब हमारा प्रोडक्ट भी काफी बेहतर हो रहा है। और आज की डेट में अगर आप किसी भी व्यक्ति जो किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही किसी भी बीमारी को आप क्योर कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे सारे प्रोडक्ट हैं जिससे किसी भी बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। आप अगर एक बार किसी को वो प्रोडक्ट देंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बार बार लेने की कोशिश करेंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके पास आएंगे। प्रोफाइल मैंने बता दिया, प्रोडक्ट मैंने बता दिया। अब आते हैं प्लान पे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट है पे आउट। हमारे आदरणीय सीएमडी सर का कहना है कि जब लोगों का पसीना गिरने से पहले उसका पे आउट उसको मिल जाना चाहिए, उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए। तो अपनी आम भाषा में आपको बताऊं, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं, मुझे कोई भी प्रोफेशनल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है कि मैं आपके साथ टेक्निकल बातें करूं। घर की बातें हैं। किसी भी व्यक्ति का पसीना गिरने से पहले उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए, उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर 10 तारीख पे आउट का डेट है तो 10 तारीख को ही पे आउट जाएगी। 11 नहीं हो सकती है, 9 हो सकता है। तो इस तरह से हमारा प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और पे आउट की मैंने बात आपको बता ही दी है। अब आते हैं हमारे प्लान पे। भारत में कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो 2 लेग में कैरी फॉरवर्ड देती है। तो सबसे हैंडसम हमारा पहला इनकम है स्टार्टअप मैचिंग इनकम, जिसमें कंपनी दोनों लेगों में कैरी फॉरवर्ड देती है। और ये कैरी फॉरवर्ड लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है।
कोई यहाँ पे 2 महीने 3 महीने के बाद बिजनेस जो आपकी होती है वो फ्लैश आउट नहीं होता है। लाइफ टाइम पहले इनकम के लिए आपका बिजनेस जाता है। और अगर आप मिनिमम 2500 बीवी की मैचिंग लेफ्ट में, 2500 बीवी की मैचिंग राइट में करते हैं, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और 1 पॉइंट की मिनिमम वैल्यू 210 रुपये प्लस होती है। स्टार्टअप मैचिंग की बात करूं तो इसको हमने वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है। 4 वीक में इसकी, चारों वीक में इसकी क्लोजिंग होती है। पहले वीक में इसकी क्लोजिंग 50,000 मैचिंग के साथ होती है, मतलब पूरे वीक में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 वीकली कमा सकते हैं। दूसरे वीक में भी आप 50,000 मैचिंग कमा सकते हैं। तीसरे वीक में भी आप 50,000 मैचिंग कमा सकते हैं। लेकिन जो चौथा वीक है, कंपनी ने विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको भी पता है डायरेक्ट सेलिंग में अगर बिजनेस आता है तो सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा बूम वो चौथे महीने में आता है। और चौथे महीने में हमने इसकी कैपिंग 1 लाख रुपए की रखी हुई है। मतलब चौथे वीक अगर आप मैचिंग करते हैं तो आपको 1 लाख मैचिंग मिनिमम कमा सकते हैं, मैक्सिमम कमा सकते हैं। स्टार्टअप मैचिंग बोनस में, स्टार्टअप मैचिंग बोनस में मिनिमम जब आपके ये लेफ्ट में 25,000 बीवी होता है, और 2500 बीवी लेफ्ट में और 2500 बीवी अगर राइट में होता है, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। और कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 30% इस पार्ट में बांटती है, सीटीओ का, मतलब टोटल टर्नओवर का, करंट मंथ के टर्नओवर का 30% इसमें बांटती है। मान लीजिए कि आपने 4,000 बीवी लेफ्ट में किया और 5,000 बीवी राइट में किया। यहाँ पे 2,500 पे आपके 1 पॉइंट मिलते हैं। तो लेफ्ट में आपका 1,500 बीवी अगले महीने के, अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 2,500 बीवी राइट का अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे ही आपकी लेफ्ट में 1,000 बीवी और होता है, वो 2,500 की मैच करके आपको 1 पॉइंट बना देगा। भारत में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो दोनों लेग में कैरी फॉरवर्ड देती है। सिर्फ और सिर्फ KRS मल्टीप्रो आपको देता है दोनों लेग में कैरी फॉरवर्ड, वो भी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी बोनस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रास रूट लेवल के लोगों को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ बोनसेस बनाए हैं। पहली बात कि कोई भी कंपनी निचले स्तर के लोगों का ध्यान नहीं रखती है। डायरेक्ट सेलिंग में केयर्स मल्टीप्रो निचले स्तर पे अपने लोगों का ध्यान रखती है, अपने परिवार का ध्यान रखती है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वो पहले मंथ में ही, पहले वीक में ही 4,000 बीवी का, 50,000 बीवी का, 1 लाख बीवी का टर्नओवर कर ले। छोटा छोटा उनका मैचिंग होता है। अगर आपने पूरे मंथ मिनिमम 4,000 बीबी की मैचिंग की और मैक्सिमम 12,499 भी की मैचिंग करते हैं, तो आप इंट्रोडक्टरी क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, इसकी कैपिंग सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट की रखी गई है। 1 पॉइंट मतलब कि अगर आप 4,000 बीबी भी करते हैं, 8,000 बीबी भी करते हैं, या 12,000 बीबी भी करते हैं, आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। क्योंकि निचले स्तर पे सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू 700 प्लस की होती है। मतलब अगर इंट्रोडक्टरी बोनस आपने 4,000 बीबी की मैचिंग की, तो डेफिनेटली आपको कैश मल्टी प्रो में जो इनकम होगा एक मंथ का, वो 1,000 प्लस होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं सुपर इंट्रोडक्टरी की तरफ। अगर आपने 12,500 मिनिमम और 24,999 बीबी की मैचिंग की पूरे मंथ में, तो आपको 5% सीटीओ का मिलता है। इसमें 1 पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 2,000 की होती है। और अगर आपने पूरे मंथ काम करके, चारों सप्ताह काम करके 12,500 भी मिनिमम कर लिया, तो आपका इंसेंटिव कहीं ना कहीं 3,500 प्लस जाएगा। आज से पहले के एप्पल डिप्रो में 12,500 मैचिंग करने वालों की इंसेंटिव 4,000 प्लस की बनी है। मैं हमेशा मिनिमम इंसेंटिव की बात करूंगा। आपको समझना है कि क्या मल्टी प्रो में एक छोटे बिजनेस करके आप कितना बड़ा इनकम कर सकते हैं। इसमें भी सुपर इंट्रोडक्टरी में जो कंपनी का सीटीओ है 5% डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1 पॉइंट की वैल्यू 2,000 प्लस की होती है। और इसकी भी कैपिंग 1 पॉइंट की है। ये भी मंथली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर महीने की क्लोजिंग के बाद अगले महीने की 10 तारीख को आप सुपर इंट्रोडक्टरी का बोनस पा सकते हैं। ध्यान रहे, आपने अगर 12,500 बीबी का बिजनेस कर लिया तो आपको इंट्रोडक्टरी बोनस नहीं मिलता है। इससे आगे चलते हैं राइजिंग स्टार बोनस। राइजिंग स्टार बोनस प्राप्त करने के लिए आपको 25,000 बीबी की मैचिंग करनी होती है। और इसमें कंपनी का ओवरऑल 10% सीटों का टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और साथ के साथ इसकी कैपिंग 75 पॉइंट की है। मतलब राइजिंग स्टार के पॉइंट आप 75 ले सकते हैं।
और डिस्ट्रीब्यूशन इसका 10% है। एक राइजिंग स्टार की पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 1200 प्लस होती है। लास्ट जो पॉइंट की वैल्यू आई है वो 1500 प्लस की आई है। इसके आगे चलते हैं हम सुपर राइजिंग स्टार बोनस। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी हर एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा देखती है, हर एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम के बारे में सोचती है। तो राइजिंग सुपर राइजिंग स्टार बोनस, कोई भी व्यक्ति अगर पूरे मंथ में 25,000 बीवी से लेके 49,999 बीवी तक का बिजनेस करता है तो उसको सुपर राइजिंग बोनस का 1 पॉइंट मिलता है, जिसमें कंपनी की टोटल ओवर का टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उस 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों, 1 पॉइंट की वैल्यू 4,000 प्लस आता है। अगर आपने केएस मल्टी प्रो में 25,000 बीवी की मैचिंग कर ली तो आपका इंसेंटिव कहीं ना कहीं 8,000 प्लस का बनता है। अब आता है स्टार बोनस का। स्टार बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम पूरे मंथ में 50,000 बीवी का टर्नओवर करना होता है, जिसमें कंपनी के सीटीओ का 10% डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टार बोनस क्लब में। और इसकी भी कैपिंग 75 पॉइंट की है, मतलब कि 50,000 के 75 पॉइंट आप एक पूरे मंथ में ले सकते हैं। और इसके 1 पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 3500 रुपया बनता है। मतलब कि अगर आपने 50,000 बीवी की बिजनेस की तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेशन की बात करें तो स्टार्टअप बोनस आपका 20 पॉइंट बनता है, और 20 पॉइंट की बात करूँ तो 4,000 स्टार्टअप बोनस बनता है। और उसके साथ आपका बनता है राइजिंग स्टार बोनस। 25,000 के 2 पॉइंट बनते हैं, मतलब कि 1500 इंटू 2, 3,000 आपका बनता है राइजिंग स्टार का बोनस। 4,000 आपका स्टार्टअप बन गया, 3,000 बन गया आपका राइजिंग स्टार। एक बोनस बनता है स्टार बोनस का 3500 रुपये का। तो मतलब कि 4 3 7 और 10,500 ये हो गया। इस इनकम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पे सुपर स्टार बोनस का एक स्लैब रखा है, जिसमें अगर आप 50,000 बीवी से लेके 1,24,999 बीवी तक करते हैं तो आपको कंपनी के टोटल टर्नओवर का 2% सीटों का मिलता है। और कैपिंग इसकी एक है, जिसके पॉइंट की वैल्यू मिनिमम जो है 7 से 8 हजार आती है। और इस तरह अगर आप देखेंगे तो अगर आप स्टार बोनस क्वालिफाई करते हैं, 50,000 की मैचिंग करते हैं, तो आपका इनकम कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही स्मार्ट इनकम है ये, कम से कम 17,500 प्लस बनता है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अपने एथिक्स पे काम करती है, जो अपने लोगों के लिए काम करती है, वो इस बिजनेस पे इतना बड़ा इनकम नहीं दे सकती है। तो ध्यान में रखिएगा, 50,000 की बीवी की इनकम पे आपको 17,500 से प्लस का इनकम मिलता है। अब आते हैं कि यदि आपने 1,25,000 बीवी से लेके 1,99,999 बीवी तक का बिजनेस किया है तो कंपनी के सीटीओ का 2% आपको मिलता है। और 1,25,000 बीवी की मैचिंग करने पे अगर आपकी इनकम की बात करूं तो मिनिमम 38,000 से 42,000 का बीवी का 42,000 रुपये तक का इंसेंटिव आपका मंथली बनता है। अब आते हैं लीडरशिप बोनस की बात। लीडरशिप बोनस के लिए आपको 2 लाख मिनिमम बीवी का मैचिंग करना होता है पूरे मंथ में। 10% सीटीओ का डिस्ट्रीब्यूशन है। और 2 लाख वाले पॉइंट आप 100 पॉइंट ले सकते हैं। इसकी कैपिंग 100 पॉइंट की है, मतलब कि लीडरशिप बोनस आप 200 पॉइंट अर्न कर सकते हैं। 2 लाख को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। तो मतलब कि लीडरशिप पॉइंट आप 200 ले सकते हैं। और 2 लाख की अगर बात करूं तो इसके 1 पॉइंट की वैल्यू, सॉरी, इसके 1 पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 25,000 रुपये की होती है। अगर आपने कंपनी में 2 लाख रुपए बीवी की मैचिंग कर ली, 2 लाख रुपए की मैचिंग कर ली, तो कम से कम आपका इंसेंटिव 88,000 प्लस बनता है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम इंसेंटिव है। भारत की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में 88,000 प्लस इंसेंटिव 2 लाख की मैचिंग पे नहीं बनता है। अब आते हैं हम सीनियर लीडरशिप बोनस की बात। इसके लिए आपको 20 लाख बीवी की मैचिंग करनी थी अपने लेफ्ट में और अपने राइट में, जिसमें आपको इससे ऊपर के इंट्रोडक्टरी, सुपर इंट्रोडक्टरी, सुपर राइजिंग बोनस, सुपर स्टार बोनस को छोड़ के, एग्जीक्यूटिव स्टार बोनस को छोड़ के, ये 5 इनकम छोड़ के सारे इनकम मिलता है। अगर आपने 20 लाख बीवी की मैचिंग की तो आप सोच सकते हैं कि 20 लाख बीवी में आपका स्टार्टअप मैचिंग बोनस कितना बनेगा, राइजिंग स्टार बोनस कितना बनेगा, स्टार बोनस कितना बनेगा।
लीडरशिप बोनस कितना मिलेगा, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो 20 लाख अगर मैचिंग करते हैं आप, तो मिनिमम 7.5 लाख से 8.5 लाख प्लस का इंसेंटिव आपका बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा हैंडसम इंसेंटिव है। आज बहुत सारी कंपनियां डायरेक्टली में काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह का इनकम कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है, क्योंकि केआरएस मल्टीप्रो का मोटिव ही है आपको कम मेहनत में ज्यादा पे आउट देना। अब आते हैं, हम स्पॉन्सर इनकम की बात करते हैं। स्पॉन्सर इनकम हमारा 1 से लेके 7 लेवल तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। 28% डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने स्पॉन्सर इनकम में करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि 7 लेवल डेप्थ जनरेशन, मतलब कि पहले जनरेशन जिसको आप इस कंपनी में लेके आए वो आपका पहला जनरेशन है, उससे आपको 7% की मैचिंग मिलती है, 7% का इनकम मिलता है, सॉरी। अगर जिस व्यक्ति को आप लेके आए वो किसी और व्यक्ति को लेके आता है, तो आपका वो दूसरा जनरेशन कहलाता है, और आप जिसको लेके आए हैं उनका वो पहला जनरेशन कहलाता है। इस तरह से उसके इनकम से आपको 6% मिलता है। इसी तरह हम डेप्थ में जाते रहें तो आपके 7वें लेवल से आपको 1% मिलता है, छठे लेवल से आपको 2% मिलता है, 5वें लेवल से आपको 3% मिलता है, चौथे लेवल से आपको 4% मिलता है, तीसरे लेवल से आपको 5% मिलता है, दूसरे लेवल से 6%, और पहले लेवल से 7%। सबसे अच्छी बात केआरएस की यह है कि केआरएस हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो मेहनत करते हैं, जिनके सपनों में जान होती है। मतलब कि स्पॉन्सर इनकम लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में 12,500 बीबी की मैचिंग करनी होगी, तभी जाके आपको स्पॉन्सर इनकम मिलता है। और इस तरह से ये हमारे प्लान को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। आपके 10वें 20वें लेवल डेप्थ में भी अगर काम हो रहा है और बीच के 10 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका 20वां लेवल आपका पहला जनरेशन बनता है, और इस तरह से जो लोग काम करते हैं उसको इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया स्पॉन्सर इनकम। अब आते हैं हम कंसिस्टेंसी बुलंद। कंसिस्टेंसी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की जान होती है। भारत में कोई भी कंपनी अगर अपने आप को आज की डेट में प्रूव कर पाई, तो कंसिस्टेंसी उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। केआरएस मल्टी प्रो ने भी कंसिस्टेंसी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट किया है। हम इसमें 30% रेस्ट कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। मतलब कि अगर पहले महीने मिनिमम आपने 1500 डीपी का परचेजिंग कर लिया, और आपको ध्यान रखना कि राइस ब्रान ऑयल और घी इस परचेजिंग में मान्य नहीं होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट अपने इच्छा अनुसार मिनिमम 15% 1500 रुपये का लेते हैं, तो आप कंसिस्टेंसी क्वालिफाई कर जाते हैं। और पहले महीने में 1 से 12 तारीख तक रीपर्चेज के माध्यम से कंसिस्टेंसी करते हैं, तो आपको 10% का मुनाफा मिलता है। जैसे ही आपने 1500 रुपये की परचेजिंग की, एट अ टाइम आपके वॉलेट में 10% कंसिस्टेंसी चला जाता है। दूसरे महीने 1500 बीबी की, आप 1500 डीबी की कंसिस्टेंसी की, 15% कंसिस्टेंसी आपके वॉलेट में चला जाएगा। पहले 10% गया था, 150 रुपया। दूसरे महीने 225 रुपया जाता है। तीसरे महीने आपने अगर 1500 की परचेजिंग की, तो आपको 20% मतलब 300 रुपया चला जाता है। 4 महीने की कंसिस्टेंसी है हमारा, ओनली 4 महीने की कंसिस्टेंसी है। चौथे महीने जैसे ही आप कंसिस्टेंसी पूरी करते हैं, आपको पूरे डीपी का 30% कंसिस्टेंसी आपके वॉलेट में चला जाता है। मतलब 1500 रुपये का 30% 450 रुपये जाता है। साथ के साथ पहले महीने आपको 10% मिला था, उसका 20% 300 रुपये वो मिलता है। दूसरे महीने का 15% बच गया था आपका, 225 रुपये वो मिलता है। तीसरे महीने का 10% बच गया था, मतलब कि 150 रुपया आपको वो मिलता है। चौथे महीने कंसिस्टेंसी पूरी करने के साथ साथ आपको मिलता है 450 रुपया, प्लस 300 रुपया, प्लस 225 रुपया, और प्लस 150 रुपया। ये आपके वॉलेट में जाता है। 10% इसमें आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट काटा जाता है, और रेस्ट आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपके घर पे वो कोरियर के माध्यम से कंपनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट में, किसी भी राशन की दुकान में अगर आप 3 महीने कंटिन्यू सामान लेते हैं, तो चौथे महीने आपको कहीं पे भी फ्री सामान नहीं मिलता। कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, आपके खुद के घर का बंदा भी अगर राशन की दुकान खोलता है, अगर आप उससे 3 महीने लगातार सामान देते हैं, तो चौथे महीने सामान आपको फ्री नहीं मिलता है। केआरएस मल्टी प्रो आपको देता है चौथे महीने आपके 100% से ज्यादा का सामान बिल्कुल फ्री। बस राइस ब्रान और घी आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आप कितनी भी यूनिट में उठा सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर इनकम। सबसे हैंडसम इनकम है। जब हम काम करते हैं तो हमारे आसपास हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी होनी चाहिए।
हमारी सबसे छोटी फ्रेंचाइजी 25,000 रुपए की है, जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार 25,000 रुपए का सामान ले सकते हैं। जितने भी आप बिलिंग करेंगे, जितने भी बीवी का आप टर्नओवर करते हैं, उसके बीवी पे आपको 8% का कंपनी की तरफ से प्रॉफिट मिलता है एक महीने में। इसके साथ साथ अगर आप मेनी फ्रेंचाइजी लेते हैं जो कि 1 लाख की है, उस पे आपको 12% का प्रॉफिट मिलता है बिलिंग के ऊपर। और 5 लाख की फ्रेंचाइजी हमारी है मेगा फ्रेंचाइजी, जिसपे आपको 20% का प्रॉफिट मिलता है बिलिंग के ऊपर। मतलब जितना भी आप बिजनेस करेंगे, उस पे आपको 20% का प्रॉफिट मिलता है। साथ के साथ सबसे हैंडसम इनकम ये है कि अगर आपने अपने डाउनलाइन में फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, अगर आपने ड्रीम कॉर्नर अपने डाउनलाइन में खुलवाया है, तो उसके मंथ के बिजनेस के ऊपर 0.25% आपको लाइफ टाइम स्पॉन्सर इनकम मिलता है। अगर आपने मिनी फ्रेंचाइजी खुलवाई है तो लाइफ टाइम आपको 0.50 इंसेंटिव मिलता है। और अगर आपने मेगा फ्रेंचाइजी खुलवाई है तो आपको 1% का प्रॉफिट उसके बिजनेस पे लाइफ टाइम मिलता है। अगर आपने अपने डाउनलाइन में 20 फ्रेंचाइजी खुलवा दी, तो आप सोच सकते हैं कि उस 20 फ्रेंचाइजी के टर्नओवर से आपका इनकम लाख प्लस बनेगा। अब आते हैं हम एनुअल बोनांजा पॉइंट पे। ये एनुअल बोनांजा पॉइंट जो है वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये हमारे सीएमडी फंड के द्वारा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को एक हैंडसम बोनस मिले, उस नियत से रखा गया है। अगर 4 महीने में आपके डॉलर के द्वारा 5,000 भी कंसिस्टेंसी में पूरा हो जाता है, तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। इस 1 पॉइंट को लेने के लिए आपको खुद भी 4 महीने में 5,000 भी कंसिस्टेंसी के माध्यम से पूरा करना होगा। अगर आपके लेफ्ट में और राइट में 4 महीने में 5,000 भी कंसिस्टेंसी के बिजनेस करने वाले हजार हजार लोग हो गए, तो आपको 1,000 पॉइंट की मैचिंग मिलती है, जिसमें 1 पॉइंट की मैचिंग 250 रुपये फिक्स की गई है। 1,000 रुपये अगर आप 1,000 पॉइंट आप मैच करते हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपए का बोनस चेक मिलता है सीएमडी सर के माध्यम से, कंपनी के किसी भी एनुअल फंक्शन में। मतलब ये एक सीएमडी फंड का पार्ट है। अगर आपने कंसिस्टेंसी में आपने अगर रेगुलर अपने कस्टमर बना लिए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनकम के अलावा जो आपको इनाम मिलेगा वो कितना बड़ा होगा। तो इस तरह से हमारा जो इनकम है, स्टार्टअप मैचिंग इनकम जो कि वीकली है, इंट्रोडक्टरी बोनस, सुपर इंट्रोडक्टरी बोनस, राइजिंग स्टार बोनस, सुपर राइजिंग स्टार बोनस, सुपर स्टार बोनस, एग्जीक्यूटिव स्टार बोनस, लीडरशिप बोनस, स्टार लीडरशिप बोनस, सीनियर लीडरशिप बोनस, स्पॉन्सरशिप बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, ये सारे के सारे इनकम सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रॉफिट का पार्ट भी शेयर किया है। और शायद भारत की कोई ही ऐसी कंपनी होगी जो इस तरह का प्रॉफिट शेयर करती है। समय बहुत ही कम है, क्योंकि आज हम सुनेंगे अपने मातृभाषा बांग्ला में हम सभी के आदरणीय, हम सभी के पूजनीय, हम सभी के गार्जियन, हम सभी के पिता स्वरूप, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ नाम नहीं, पैसा भी कमाया है। और उन लोगों के जो थॉट्स है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग पैसा नहीं कमा सकते, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, उनके गाल पे एक जोरदार चाटा दिया है। तो आइए हम लोग मिलते हैं, हम सभी के गार्जियन, हम सभी के पिता स्वरूप, प्यारे अपने दिल के करीब लोगों के साथ बात करने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मधु जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से প্ল্যান শো কিয়া। ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে প্ল্যানটা নিয়ে যে আমাদের কথা হলো, এইটা নিয়ে যদি আমরা ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করি, তাহলে দেখি যে মার্কেটে অনেক কোম্পানি চলছে, কিন্তু আমাদের যে কেআরএস আছে, তার প্ল্যানটা, তার পে আউটটা, তার প্রোডাক্টটা, তার প্রোফাইলটা অদ্বিতীয়, কারো কাছে নেই। আমরা যতটা বলি, এক লাইনে বলতে পারি কেআরএস হ্যাঁ তো লাইফ সেট হ্যাঁ। চলুন, অনেক টাইম হয়ে গেছে, আমি ডাকিনি পুনেন্দু ঠাকুরজিকে। উনি স্টার্ট করবেন আজকের সেশন, যে বাংলায় হবে। इंतजार खत्म हुई, अब बुलाते हैं हम अपने आदरणीय पुनेंदु ठाकुर जी को। धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मेरा जी हाँ, नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।
कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मधुसूदन ठाकुर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आप नजर नहीं आ और रहे हैं? आएंगे ना, आप देख अच्छा। नहीं पा रहे, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, ओह। क्योंकि आप लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं मैं कहाँ हूँ, वाह, है आप ना? हमारे दिल में हैं। ও आपके दिल में, थैंक यू। সত্যি কি আমি দেখতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আমায়? না, ভালো করে দেখুন তো। ফটোতে দেখাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন না তাহলে मिस्टर होस्ट, यस। ये लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं तो कैसे देखेंगे? तो बड़ी, चलिए आप नंबर 2 को एक बार प्ले कर दीजिए तो देखते हैं फिर देख पाते हैं कि नहीं लोग। ओके। डॉक्टर साहब, वीडियो बिल्कुल क्लियर नजर आ है? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। नमस्कार। নমস্কার নমস্কার প্রভু। जी। নমস্কার। সত্যি কথা বলতে যে আজকে আমার সামনে যারা বসে আছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে, আসাম থেকে, তাদের প্রত্যেককেই আমি পশ্চিম বাংলার তরফ থেকে, পশ্চিমবঙ্গ এবং নর্থ ইস্ট, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, এই সমস্ত স্টেটের প্রতিনিধি হয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে এসেছি দু চারটে কথা বলবো বলে। সত্যি কথা বলতে কি, যে আজ পর্যন্ত আমার নিজস্ব জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি এটুকুই জেনেছিলাম বা আমরা দেখেছি যে গ্লোবালি বা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত হিস্ট্রি ক্রিয়েটিং কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন যারা নাকি নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিতে বিগ শর্ট বিজনেস করতে পেরেছে এবং নিজেকে এস্টাবলিশ করেছে একজন ন্যাশনাল কোম্পানি হিসেবে, তাদের প্রত্যেকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পার্ট থাকে কিন্তু সমস্ত নর্থ ইন্ডিয়ানরা। বিজনেস আসে নর্থ ইন্ডিয়া থেকে পশ্চিমবঙ্গে, এবং নর্থ ইন্ডিয়ান দাদা বা নর্থ ইন্ডিয়ানসদের দ্বারাই কিন্তু লিড হয় পশ্চিমবঙ্গ। রিয়েলি আই এম প্রাউড অফ মাইসেলফ যে আজ এমন একটা অর্গানাইজেশনের সাথে, এমন একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনারা যুক্ত হয়েছেন যেখানে আমি নাকি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হয়ে, কলকাতার একজন প্রতিনিধি হয়ে আমি কেআরএস কে রিপ্রেজেন্ট করছি লাস্ট 2.5 ইয়ার্স। 2.5 বছর, প্রায় 30 মাস অতিক্রান্ত কেআরএস ফ্যামিলির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে এই অভিযানকে নিয়ে ধীরে 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 পশ্চিমবঙ্গের সাথে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি। গতি হয়তো মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের নেই, কিন্তু আমি এটুকুই জানি যে স্লো বাট স্টিডি উইন্স দ্য রেস। ওকে। তা আজকে যারা ফ্রেশার আছেন, নতুন এসছেন, প্রথমবার যাদের সাথে আমি পরিচিত হইনি বা তারা হয়তো আমাকে কোনোদিন এখনো দেখেননি বা চেনার আমার হয়তো পরিচয় করার মতো সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি, তাদের উদ্দেশ্যে আমার ছোট্ট একটা পরিচয়। নাম মাইসেলফ পূর্ণেন্দু ঠাকুর, নাম পূর্ণেন্দু ঠাকুর, বাড়ি কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, সিটি অফ জয়। এবং কেআরএস গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর যে 11th নাম্বার পার্ট কেআরএস মাল্টিপ্রো, সেই অর্গানাইজেশনের এডুকেশন সেল ডিরেক্টর হিসেবে আমি আমার সার্ভিস কোম্পানিকে বিগত প্রায় 2.5 বছর ধরে দিয়ে আসছি। এনিওয়ে, সেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একটাই কথা বলবো যে বহু যুগ যুগ যুগ, বহু বছর ধরে কিন্তু চিরাচরিত ভাবে একটা জিনিস আমরা জেনে এসেছি আমরা, যে হোয়াট এভার বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেটা আজকে চিন্তা করে, ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু সেটা আগামীকাল চিন্তা করবে। এই একটা আমাদের গর্ব। আর আরেকটি গর্ব কি, যে আমি নেতাজির মাটির মানুষ, আমি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাটির মানুষ, এবং এই গর্ব নিয়ে গর্বিত হয়েই কিন্তু আমরা এতদিন বড় হয়ে এসেছি, এবং আজও কিন্তু আমাদের মাইন্ড সেট আপ সেই জায়গায় থেকে গেছে। এইখানেই আমি দু একটা কথা বলতে যাব, যে অতীতকে নিয়ে গর্ব অবশ্যই করব, অতীত নিশ্চয়ই আমাদের গর্বের জন্য, অতীতকে নিয়ে আমরা গর্ব করব, কিন্তু অতীতকে নিয়ে ইনক্যাশমেন্ট করে বর্তমান কিন্তু কখনো আমরা নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারবো না। সুতরাং অতীতের সাথে সাথে যদি ফিউচারকে সিকিউর করতে হয়, নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি আমরা সিকিউর করতে চাই, তাহলে বর্তমানটাকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে, তাই না? তা একজন ডাইরেক্ট সেলার হিসেবে আমি মিস্টার শর্মা, আই মিন ডক্টর শর্মা, আর&ডি চিফ, উনি দু একটা কথা বলে গেলেন, আমি শুনছিলাম বসে বসে, যে একটা ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মনে যে আমরা একজন খুব রেপুটেড ফ্যামিলির ছেলে, বা আমি একটা খুব ফাইন্যান্সিয়ালি ক্যাপেবল বা স্টেবল ফ্যামিলির ছেলে, আমরা তাহলে কেন নেটওয়ার্ক করতে যাব, কেন সেলস ইন্ডাস্ট্রির সাথে যাব, আমরা কেন ডাইরেক্ট সেলিংকে আমরা প্রমোট করব?
তো এই প্রসঙ্গে আমি দুটো কথা বলি, যে আজ থেকে প্রায় 50 বছর আগে একজন অর্থনীতিবিদ একটা অ্যানালাইসিস করে গেছিলেন। সেই অ্যানালাইসিসটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি আজকে। যে 50 বছর আগে সেই অর্থনীতিবিদ কিন্তু বলে গেছিলেন যে এমন একটা সময় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এমন একটা সময় আসবে, যে সময়টাই কিন্তু এই যে মিডল ক্লাস, মধ্যবিত্ত ক্লাস, এই মিডল ক্লাসটা কিন্তু থাকবে না। পুরো ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, পুরো বিশ্ব অর্থনীতি দুটো ভাগে বিভাজিত হয়ে যাবে, দুটো ভাগ হয়ে যাবে। একটা হবে প্রিমিয়াম ক্লাস, আর একটা হবে লেমেন ক্লাস। তার কারণ কি? এই আমরা প্রায়ই চায়ের দোকানে বা কোনো মোড় মাথায় আড্ডা দিতে গিয়ে আমরা শুনি যে সরকারের এত এই ট্যাক্স, এই সেই, এই যত রকম ভাবেই যাই পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন, মিডল ক্লাস কিন্তু মরে যাচ্ছে, মিডল ক্লাসের উপরেই কোপ পড়ছে। এবং ন্যাচারালি কি হয়, খুব স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু মিডল ক্লাস যারা, তাদেরকে কিন্তু নিজের লাইফের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে তাদের জীবন তাদেরকে অতিবাহিত করতে হয়। এটা কিন্তু আজকের কথা নয়, এই কথাগুলো কিন্তু আজ থেকে 50 বছর আগে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে। এবং সেই অর্থনীতিবিদ কিন্তু নিজের থিসিসে লিখে গেছিলেন যে এই যে সময়টা, এই সময়ে কিন্তু দুটোই ক্লাস বেঁচে থাকবে, একটা এক্সক্লুসিভ ক্লাস, একটা প্রিমিয়াম ক্লাস। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রিমিয়াম ক্লাসে কারা থাকবে, এবং এক্সক্লুসিভ ক্লাস, যারা প্রিমিয়াম ক্লাস এবং এক্সক্লুসিভ ক্লাসে কারা থাকবে, এবং যে লেমেন ক্লাস বা একদম বিলো পভার্টি লাইনে কোন সমস্ত মানুষরা থাকবে, আর মিডল ক্লাস বা কোথায় যাবে। এইখানেই প্রশ্নটা, এবং এই জায়গাটাই যদি আমরা বুঝতে পেরে নিই, তাহলেই কিন্তু আমাদের ভিশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং কেন, বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কেন। তা এই প্রসঙ্গে খুব ছোট্টভাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে প্রিমিয়াম ক্লাস বলতে সেই অর্থনীতিবিদেরই কথা আমি তুলে নিয়ে আসছি। উনি বলেছিলেন যে 4টে শ্রেণী, এই প্রিমিয়াম ক্লাসকে 4টে শ্রেণীর লোক হোল্ড করবে এই প্রিমিয়াম ক্লাসে। এক কারা? যারা এই জেনারেশনে, এই সময়ে, বর্তমান সময়ে যারা খেলার মাঠের সাথে যুক্ত থাকবে, সেই ক্লাসটা কিন্তু প্রিমিয়াম ক্লাসে থাকবে। কেমন? দেখুন, শর্ট এক্সাম্পল, যে আজকের ডেটে আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম যে আইপিএল এর একটা হচ্ছিল, নিলাম হচ্ছিল। সেখানে এক একজন প্লেয়ারকে 12 কোটি, 16 কোটি, 17 কোটি, 20 কোটি, 18 কোটি, লাখের কোনো গল্প নেই, কোটি, মিলিয়নস এন্ড মিলিয়ন্স এর উপরে রেট দিয়ে একটা প্লেয়ারকে কেনা হয়। কতদিনের জন্য? একটা বছরের জন্য আসছে তারা, একটা সিজন খেলার জন্য আসছে, একটা সিজন সে সার্ভিস দিয়ে যাবে টিমকে। প্রশ্ন সেখানে নেই যে সে কিরকম পারফরমেন্স করবে, কিন্তু তার অতীতের পারফরমেন্সকে দেখে তাদেরকে কিন্তু সেই সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পারচেস করে কোটি কোটি টাকা দিয়ে। একটা বার ভেবে দেখুন যে আমি বা আপনার মতো একজন মানুষ যদি কোনো রকম ভাবে, দৈবাতক্রমে, ভাগ্যক্রমে যদি একবার কোনো রকম ভাবে যদি আইপিএল এ নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারি, বা কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি আমাদেরকে যদি পারচেস করে নিতে পারে, তাহলে এইটুকু তো নিশ্চিত যে কয়েক কোটি টাকা মালিক আমি হয়ে যেতে পারলাম। যদি আপনার কাছে সে এবিলিটি থাকে, ক্যাপাবিলিটি থাকে, কোয়ালিটি থাকে, সে ক্ষমতা যদি আপনার মাঝে থাকে, তাহলে আজকের তারিখ থেকে নিজেকে মেন্টালি আমাকে সেট আপ করে নিতে হবে যে আমি, আমাকে নিয়ে যাব কোথায়, আমাকে খেলার মাঠের সাথে যুক্ত হবে। নট অনলি ক্রিকেট, ফুটবলে দেখুন যে একজন বড় বড় ফুটবলার, লিওনেল মেসি, রোনাল্ডো, এরা যখন একটা ক্লাব থেকে আরেকটা ক্লাবে ট্রান্সফার হয়, মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স ইউরো, কোটি কোটি টাকায় এক একটা সিজনের জন্য, সেশনের জন্য তারা কিন্তু সেল হয়, সেল আউট হয়, এবং বিনিময়ে কিন্তু মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স রুপিস তাদের কাছে আসে। এটা কিন্তু শুধু ফুটবল এবং ক্রিকেট নয়, প্রতিটি খেলাতেই কিন্তু এই জিনিসটা হয়ে আসছে। বিকজ দিস ইজ ডিমান্ড অফ টাইম, এটাই কিন্তু সময়ের চাহিদা, এবং এটাই বাস্তব সত্য যে এই জেনারেশনে, এই বর্তমান ইকোনমিতে যারা খেলার মাঠের সাথে যুক্ত থাকবে, তারা কিন্তু প্রিমিয়াম ক্লাসে থাকবে। যদি আপনার কাছে স্ট্যাবিলিটি থাকে, সে ক্ষমতা থাকে, সে যদি দক্ষতা থাকে, তাহলে নিজে বা নিজের পরবর্তী প্রজন্মকে সেইভাবে তৈরি করে নিন যেন তারা খুব তাড়াতাড়ি খেলার মাঠের সাথে নিজেকে যুক্ত করে নিতে পারে। এটা একটা ক্লাস। দ্বিতীয় ক্লাস কারা? দ্বিতীয় ক্লাস, প্রিমিয়াম ক্লাস বা এক্সক্লুসিভ ক্লাসের কারা থাকবে? সেই ক্লাসটা থাকবে যারা স্ক্রিনের সাথে যুক্ত থাকবে, আই মিন পর্দা। দেখুন, আজ ভেরি রিসেন্টলি আমি, আপডেটেড ইনফরমেশন আমার কাছে নেই, প্রতিদিনই কিছুদিন আগে আমি শুনলাম নাকি একটা সিনেমা রিলিজ হয়েছে, কি শ্যাম বাহাদুর না শ্যাম বাহাদুর, এনিওয়ে। তো সেই ফিল্মের স্টার কিন্তু সেই শ্যাম বাহাদুরকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে সে কিন্তু কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করলো শ্যাম বাহাদুর হয়ে পর্দাতে। বিনিময়ে কিন্তু তার বাড়িতে মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স রুপিস।
যদি আমাদের মধ্যে বা আমাদের ফ্যামিলির কোনো মেম্বারের কাছে যদি সেই এবিলিটি থাকে, ক্যাপাবিলিটি থাকে, কোয়ালিটি থাকে, ক্ষমতা যদি থাকে, সেই কর্মদক্ষতা যদি থাকে, সেই প্রতিভা যদি থাকে, আমি একটাই কথা বলবো যে তাহলে ডান দিক বাঁ দিক না দেখে সরাসরি পর্দার সাথে যদি আমরা যুক্ত হতে পারি বা আমাদের পরিবারের লোককে যদি যুক্ত করতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি কিন্তু এই ইকোনমির কিন্তু সে একজন সাকসেসফুল ম্যান হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, বড় বড় স্টার্সদেরকে আপনি দেখতে পারেন, তাদের জীবনযাত্রা, তারা প্রাইভেট জেটে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ল্যাভিশিংলি লাইফ লিড করছে তারা। রিজন, বিকজ তারা সময়ের চাহিদাটাকে বুঝতে পেরেছে। এবার আসছে আমি 3 নম্বর শ্রেণী, কারা যুক্ত থাকবে। দুটো ক্লাসের কথা আমি বললাম। তৃতীয় ক্লাস যারা যুক্ত থাকবে তারা কারা? যারা স্টেজের সাথে যুক্ত থাকবে। স্টেজ, দেখুন তো, আজকের তারিখে কিছু মনে করবেন না, কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বা কোনো গ্রুপকে হার্ট করা আমার উদ্দেশ্য না। এখানে আমরা প্রত্যেককেই আমাদের ফ্যামিলির মানুষ বসে আছেন। আমি খুব ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং একটা কথা বলতে পারি যে আজ থেকে বছর 40 বছর, 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর আগে মানুষ কিন্তু রাজনীতি করতো কিসের জন্য? দেশ সেবার মানসিকতা নিয়ে তারা কিন্তু রাজনীতির সাথে আসতো। তার কারণ কি? যে রাজনীতি লিড হয় কোথায় থেকে? প্রতিনিধিত্ব করা হয়, রাজনীতিকে লিড করা হয় স্টেজ থেকে। আজ কিন্তু রাজনীতি শুধুমাত্র দেশ সেবা নয়, কটু সত্য, রাজনীতি করার সাথে সাথে দেশ সেবার সাথে সাথে কিন্তু আরেকটি সেবা তার সাথে অ্যাড অন হয়েছে, সেটা নিজের পকেট সেবা। দেখুন, এত করাপশনস, এত এলিগেশনস, এত সংস্থা পেপার নিয়ে প্রতিদিন এই 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 সমস্ত নিয়ে যে সমস্ত লেখালেখি হয়, তার কারণে কি? যে একটি একটি বিশেষ শ্রেণী যারা নিজেকে শুধুমাত্র ওই স্টেজের সাথে যুক্ত করেছে, তার একমাত্র রিজন হচ্ছে কি? যে দেশ সেবার সাথে সাথে নিজের সেবা হবে, নিজের ফ্যামিলির সেবা হবে। আমি আরেকটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, জিনিসটা ক্লিয়ার হবে, দেখবেন। আজ থেকে কিছু বছর আগে পর্যন্ত এই ট্রেন্ড মার্কেটে ছিল না যে পলিটিক্সের সাথে যারা যুক্ত আছে সে হয়তো তার কর্মদক্ষতা দিয়ে সেই জায়গাতে গেল। কিন্তু এখন ট্রেন্ডটা কি হয়েছে? যে যেদিন আমার যাবার সময় হবে রাজনীতি থেকে, যাওয়ার আগে আমি করলাম কি? নিজের বাড়ির বউকে বা গিন্নিকে বা আমার ছেলেকে আমি কিন্তু আমার প্ল্যাটফর্মটা বা আমার জায়গাটা স্টেজে তাকে এস্টাবলিশ করে দিয়ে গেলাম। রাজনীতিকেও কিন্তু তারা আজকে নিয়ে এসছে কোন জায়গায়? ট্র্যাডিশনাল ব্যবসার মতে, যে যাওয়ার আগে আমি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে আমি আমার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে গেলাম। দিস ইজ ট্রেন্ড। যদি আপনার বা আমার বা আপনার ফ্যামিলির বা আমার ফ্যামিলির বা এই জুম সেশনে প্রেজেন্ট থেকে থাকা প্রতিটি মানুষের মধ্যে কেউ কারো যদি এবিলিটি থেকে থাকে, সে কর্মদক্ষতা যদি থেকে থাকে, তার যদি সেই ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে নিজেকে স্টেজের সাথে যুক্ত করুন। এবং এই স্টেজের সাথে যুক্ত থাকতে পারলেই কিন্তু জীবনে শ্রীবৃদ্ধি আসবেই। আপনি একটি মাত্র যে কোনো একটা লিডারের কথা বলতে পারবেন না, তাকে বাদ দিতে পারবেন না। হয়তো দু একজন অপবাদে থাকতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যারা নাকি আজকে এই স্টেজের সাথে, এই ধরনের স্টেজের সাথে যুক্ত, তারাই কিন্তু আজকের ডেটে সাকসেসফুল মাল্টিমিলিয়নারিস তারা। এইবার আমি আমাদের আসছি যে চতুর্থটা নিয়ে যে আমরা যদি বলি, তাহলে সেটা হচ্ছে কি? হয় সার্ভিস বা ব্যবসা। আজকে যারা এখানে বসে আছেন তারা প্রত্যেকে হয় কোথাও না কোথাও চাকরি করছেন বা ব্যবসা করছেন। আজ থেকে প্রায় কয়েকশো বছর আগে আরেকজন ইকোনমিস্ট আরেকটা আরেকটা থিসিস উনি লিখে গিয়েছিলেন, যে থিসিসের নাম হচ্ছে মালথিসিশন থিওরি। মালথিসিশন থিওরিতে মিস্টার মালথাস বলে গেছিলেন যে এমন একটা সময় আসবে যে চাহিদা এবং যোগান, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ তৈরি হবে। যে যেমন 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 মার্কেট প্রাইস আপলিফটিং হবে, মার্কেটের প্রাইস যেমন যেমন উঠবে, আপনার বা আমার মতো সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু খরচের সাথে নিজের আয়কে কিন্তু ব্যালেন্স করে, মেনটেন করে কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। তার কারণ কি? যেভাবে প্রাইস লিফটিং হয়, আপলিফট হচ্ছে যেভাবে জিনিসের দামপত্র, সেরকম ভাবে কিন্তু আমরা আমাদের ইনকামকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না। দিস ইজ কল্ড মিডল ক্লাস আন্ডারস্ট্যান্ডিং। মাসে আগে বাড়িতে 5 কেজি দুধ আসতো, দুধের দাম বাড়লো, মাইনে বাড়লো না, দুধের দাম বাড়লো, নিজের ব্যবসাতে আমি লাভ বাড়াতে পারলাম না। আন্ডারস্ট্যান্ডিং করলাম কি? 5 কেজি দুধের জায়গায় বাড়িতে নিজের গিন্নিকে বললাম যে সামনের মাস থেকে কিন্তু 3 কেজি দুধ নিতে হবে। দিস ইজ মিডল ক্লাস, দিস ইজ টিপিক্যাল মিডল ক্লাস। এবং এই মিডল ক্লাসকে
যদি সার্ভাইভ করতে হয়, তার অস্তিত্বকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয়, তাকে যদি বাঁচতে হয়, তাকে যদি প্রিমিয়াম এক্সক্লুসিভ ক্লাসে যেতে হয়, তাহলে তার কাছে প্রিভিয়াস যে তিনটে রাস্তা আমি বললাম, হয় স্টেজের সাথে যুক্ত হয়ে যাও। তাহলে কি আমরা সবাই সচিন হতে পারবো, বিরাট কোহলি হতে পারবো? না। সেই অলৌকিক প্রতিভা কিন্তু প্রত্যেকের কাছে নাই। সেই অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে কিন্তু সবাই জন্মাতে পারে না। তাহলে আমরা সবাই খেলার মাঠে যেতে পারবো না। তাহলে কোথায় যাব? তাহলে কি পর্দায় যাব? সবাই কি ফিল্ম স্টার হবো? না, নেভার, নট পসিবল। সবাই কিন্তু পর্দায় পৌঁছাতে পারবে না। তাহলে সবাই কোথায় যাব? তাহলে কি সবাই আমরা স্টেজের দিকে ছুটবো? তাহলে কি সবাই আমরা নেতা হয়ে যাব? সেটাও সম্ভব নয়। তাহলে বাঁচবে কিভাবে মিডল ক্লাস? নাও দ্য হিয়ার ইজ দ্য কোশ্চেন, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, যে কিভাবে সার্ভাইভ করবে দিস মিডল ক্লাস। সেইখানেই কিন্তু ফর্মুলেশন দাঁড়িয়ে আছে 1945 এর অ্যাসেসমেন্ট, দ্যাট ইজ ডিডিএস সিস্টেম, ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, যেটা মডার্ন যুগের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, বা আপনার যেটাকে বলতে পারি আমরা ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেম। কিভাবে দেখুন তো, এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, ডাইরেক্ট সেলিং প্ল্যাটফর্ম, আজ আপনাদেরই মাঝে বসে থাকা, দিল্লি থেকে বসে আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি উনি বসে আছেন, মিস্টার তনয় সরকার। বহু বছর উনি দিল্লিতে থাকেন, একজন উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি, প্রবাসী বাঙালি, বাড়ি আই থিঙ্ক কলকাতা আশেপাশে কোনো এক জায়গায় উনি থাকেন। আমার সাথে ছোট্ট সাময়িক পরিচয় হয়েছিল তার। পরিচয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম, ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার বাড়ি ঘর জমি জায়গা। বলে, স্যার, আমার বাবা আসার পর যখন আমি বড় হলাম, বাড়ি গিয়ে যখন ফিরে গেলাম, তখন দেখলাম আমার জমি জায়গা বাড়ি ঘর কিছু আর বেঁচে নেই। আমি একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ, কি করবো স্যার, কোথাও কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। স্বপ্ন ছিল বেঁচে তার মনে, জীবনে বড় হবার স্বপ্ন, জীবনে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। উনি বেছে নিলেন এই ডাইরেক্ট সিস্টেমস, ডাইরেক্ট সেলিং কে। কেন? কি লাভ ওনার? কেন সাকসেস হবেন আপনারা? কেন সাকসেস হবেন ডাইরেক্ট সেলিং এর প্ল্যাটফর্মে? বিকজ ডাইরেক্ট সেলিং ইজ দ্য ওনলি ওয়ে দ্যাট গোজ টুয়ার্ডস দ্য স্টেজ। আর তনয় সরকার পাঞ্জাবে বসে আছেন, চণ্ডীগড়ে উনি মিটিং করছেন। আমি দেখছি ওনার ছবি, যে উনি চণ্ডীগড়ের একটা স্টেজ থেকে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য রাখছেন, জনসাধারণকে উনি আমাদের বিজনেস প্রজেকশন দিচ্ছেন, কোম্পানির প্রোফাইল সংক্রান্ত কথা বলছেন, কোম্পানির প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছেন। এর মানে তনয় সরকারের মতো বা আপনাদের মতো, আমাদের মতো সর্বসাধারণ মানুষ, ডাইরেক্ট সেলিং আমাদের কাছে এমন একটা মাধ্যম যা যেটা আমাদেরকে স্টেজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আর সাধারণ মানুষের কাছে স্টেজ পর্যন্ত যাওয়ার কিন্তু কোনো পথ খোলা নেই বন্ধু। সুতরাং দিস ইজ ইকোনমিক্যালি প্রুফ যে অর্থনীতির যে ফর্মুলা, বা আজ থেকে বা বছরের পর বছর আগে যে ইকোনমিস্টরা, যে অর্থনীতিবিদরা যে ফর্মুলেশন দিয়ে গেছেন, যে ফর্মুলা এস্টাবলিশ করে গেছেন, সেই ফর্মুলার উপরে ভিত্তি করে আমি সোচ্চার কণ্ঠে আপনাদেরকে বলে দিতে পারি যে খেলার মাঠ বা পর্দা বা স্টেজ, যে পথ আপনাকে এই তিনটে ডেস্টিনেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই পথের পথিক হয়ে যদি কনসিস্টেন্সির সাথে লাগাতার যদি আমরা চলতে থাকতে পারি, তাহলে চলতে চলতে ঠিক ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব। সেই দূর দিন, দিন দূর নেই বন্ধু। কিন্তু ট্র্যাজেডি কি হয়েছে, দুর্ভাগ্য কি হয়, যে আজ যখন সারা ভারতবর্ষে কেয়ার মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কে নিয়ে যখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছি, শুরু হয়েছে, আলোড়ন পড়েছে যেখানে, সেখানে বাঙালিকে কিন্তু আমরা জাগাতে পারছি না। আমরা কিন্তু আমাদের অতীত নিয়ে আজও গর্বিত হয়ে বাড়িতে নিজের বারান্দায় বসে এক কাপ চা খেয়ে সিগারেটের সুখ টান দিয়ে আমরা এখনো ভাবি যে আমি নেতাজির মাটির মানুষ, আমি সেই ভারত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি, যে যে পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা কিরকম বলুন তো? আমার গ্র্যান্ডফাদার, আমার দাদু একজন জমিদার ছিলেন, অনেক বড় বাড়ি, বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকতো, বাড়িতে বড় বড় হাতি সালে হাতি থাকতো, ঘোড়া সালে ঘোড়া থাকতো। 100 বছর হয়ে গেল, 50 বছর হয়ে গেল, আর সেই জমিদারিও নেই। আর সেই জমিদারির গর্বকে বুকে নিয়ে আমার আগের জেনারেশন, মিনস আমার বাবা কাকারা, সেই জমিদারির গর্বকে কিন্তু ক্যাশমেন্ট করে মার্কেটে কিন্তু তারা ঘুরে বেড়ালো কি, যে আমি জমিদারের সন্তান। বসে খেলে রাজার ধন ফুরিয়ে যায়। আর আজ তারপরের প্রজন্ম যখন এসছে, তখন দেখছে যে সেই অট্টালিকা, সেই জমিদার বাড়ির কিন্তু
প্লাস্টার খসে পড়েছে, ছাদের উপরে কিন্তু বিরাট বড় অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে, সেই দেয়াল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। অথচ কিন্তু আজও সেই জমিদার বাড়ির আমাদের মতো প্রতিনিধিরা এখনো বাড়িতে লোকজনকে নিয়ে গিয়ে বলি যদি, যে দেখছিস এই যে এই চেনটা দেখো, এই চেনটাতে আমার বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকতো। এই যে ঘরটা দেখছো না, এটা হচ্ছে আমার দাদুর ঘোড়াশাল, এখানে আমার দাদুর আমলের ঘোড়া বাঁধা থাকতো। আমি গর্বিত যে আমি জমিদারের নাতি। অথচ তার বাড়ির সিংহ দালানের সিংহ দরজা ভেঙে গেছে, বাড়ির যে মেন দরজা, সে কাঠ জরা জীর্ণ হয়ে দরজা ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ, বাড়িতে কুকুর ঢুকছে, একদিক দিয়ে বিড়াল বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ নাতি কিন্তু এখনো বলে যাচ্ছে কি, যে আমি জমিদারের সন্তান, জমিদারের নাতি। এই মেন্টালিটি থেকে, টিপিক্যাল মেন্টালিটি থেকে যদি বেরিয়ে না আসতে পারি, তাহলে কিন্তু কপালে কষ্ট। দিস ইজ ক্রুয়েল রিয়েলিটি অফ লাইফ। এটাই জীবনের বাস্তব সত্য। অতীতকে নিয়ে গর্ব করব, অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নেব, ফিউচারকে সিকিউর করার জন্য বর্তমানে কাজ করতে হবে। এবং সাধারণ মানুষের জন্য, আমাদের মতো সর্বসাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু ওই তিনটে লক্ষ্য, যে তিনটে ডেস্টিনেশনের কথা আমি বললাম, সেই পথে যদি, সেই লক্ষ্যে যদি আমরা অবিচল চলতে চাই, তাহলে একমাত্র সাধারণের পথ কিন্তু ডাইরেক্ট সেলিং, যেটা নাকি আপনাকে নিয়ে যাবে কোথায়? স্টেজে। কিন্তু আজও আমরা শুয়ে আছি, আজও আমরা কিন্তু ওই গর্বে গর্বিত হয়ে অপেক্ষায় আছি আমরা, যে দেখি অমুকে আর কেউ কি করে, তাদের দেখার অপেক্ষায় থেকে কিন্তু নিজের জীবন সোনালী দিনটাকে কিন্তু হাঁটিয়ে ফেলছি, চলে যাচ্ছে। আমি এখানে আপনাদেরকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে লাইন বলে যাচ্ছি, যেটা আমার হোস্ট, মিস্টার হোস্ট, আর ইউ দেয়ার? यस। প্লিজ 5, থ্যাংক ইউ। মরা গাঙে বান এসেছে। এবার ওই মরা গাঙকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত আমাদের মাইন্ড সেট আপ কি, কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যে এই গাঙে তো কখনো বন্যা আসবে না, এই গাঙে কোনোদিন জল জল আসবে না, এই নদীতে শুকিয়ে যাওয়া নদী, এই শুকিয়ে যাওয়া নদীতে যেহেতু জল আসবে না, সুতরাং আমরা আমাদের নৌকাগুলোকে কিন্তু তীরে তুলে রেখেছি। কিন্তু এখন কিন্তু ওই মরা গাঙে বন্যা এসছে, বৃষ্টি এসছে, ঝড় এসছে। এবং আমি প্রত্যেকের কাছে আজকে আহ্বান জানাচ্ছি যে এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। আজ আপনার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হয়ে আমি প্রতিনিধিত্ব করছি অল ওভার ইন্ডিয়া ওয়াইড। সুতরাং কষ্ট লাগে, কি দুঃখ লাগে কোথায়, যে একজন বাঙালি হয়ে বাঙালির জন্য কিছু করতে পারছি না। তার কারণ যে আমরা এখনো ঘুমিয়ে আছি। জাগো হে বাঙালি, তোমরা প্রত্যেকেই যারা যেখানে আছো, যে প্রান্তে যে রাজ্যে আছো, যেখানেই থাকো না কেন, প্রত্যেকেই একবার মাথা চাড়া দিয়ে জাগো। তার কারণ আমাদের সাথে গর্বিত ইতিহাস আছে আমাদের সাথে, যে আজকে আমরা যেটা চিন্তা করব, ভারতবর্ষ কিন্তু আগামী দিনে চিন্তা করবে। এই প্রসঙ্গে আমি আর দুটো কথা আপনাদেরকে বলতে চাইবো, যে যখনই ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি বা নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রির কথা আমরা যখনই আলোচনা করি, তখনই কিন্তু দুটো জিনিস মাথায় আসে। যে আমরা অতীতে, কেউ বলবে যে আমি 10 বছর ধরে ডাইরেক্ট সেলিং করে আসছি, কেউ বলবে আমি 5 বছর করে এসছি, কেউ বলবে আমি 12 বছর করে এসছি। কিচ্ছু হয় না রে ভাই, কিচ্ছু হয় না, সাকসেস হতে পারিনি। সুতরাং অতীতে যখন হয়নি, তাহলে বর্তমানেও কিন্তু কেআরএস এর প্ল্যাটফর্মও সাকসেস হতে পারবো না। তার কারণ, তার কারণটা হচ্ছে এটাই। এই কারণটা আমি আপনাকে বলি, যে আমার বাড়ি, যারা বাঙালি আছেন, যারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তারা জানবেন, নিউ ফারাক্কা স্টেশন থেকে নেমে 18 কিলোমিটার একটা পাড়া গায়ে আমার বাড়ি যেতে হয়। আমার মনে পড়ে আজ থেকে 50-55 বছর আগে, তখন আমরা ছোট ছোট, বাড়িতে ভীষণ ইঁদুর থাকতো, ধেড়ে ইঁদুর, সব বড় বড় ইঁদুর সাইজের, খুব ক্ষতি করতো বাড়ির। তো রাতে দেখতাম আমার মা একটা ইঁদুর মারা বড় রকম একটা কল নিয়ে এসে ওর ভেতরে খাবার দাবার দিয়ে, আর যেখানে চাল ডাল সে আমাদের রান্নাঘরে রাখা থাকতো, সেখানে মা রেখে দিত। আর দেখতাম কি, যে সকালবেলা উঠে ওতে ইঁদুর থাকতো, ইঁদুর ঢুকতো এবং কলে ফেসে যেত ইঁদুরটা। এবার রাতের বেলা কিউরিসিটি, তখন অল্প বয়স, ছোট্ট বয়স, বাল্যকাল, অনেকদিন এমনও হয়েছে যে রাতের বেলা উঠেছি, হয়তো 2টা-2:30টা রাত্রে, উঠে গিয়ে দেখতে গেছি যে দেখি ইঁদুর ফেসেছি কিনা, দেখেছি হ্যাঁ সত্যি ফেসে আছে তো। কিন্তু আমরা বাঙালি ধর্মভীরু, আমরা আমরা কখনোই কিন্তু রাত ওই
কলের মধ্যে ফেঁসে থাকা ইঁদুরকে আপনারাও কিন্তু সেটাই, আপনার বাড়ির লোকেরও সেটাই করে থেকে থাকেন, যে এই ইঁদুরকে কিন্তু আমরা ওই কল থেকে বার করে কখনো মেরে ফেললি না, তাই না? তার কারণ আমরা জানি যে একে মারা ঠিক না, গণেশের বাহন। এটাই আমাদের মাইন্ডসেট। তা আমরা করি কি, সেই কল সমেত ইঁদুরকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে গিয়ে কোনো ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিই। স্টেশনে বসে আছেন তারা উপলব্ধি করবেন এই সত্যটাকে, যে আপনি যখন সকালবেলা আমরা নিয়ে যেতাম তখন দেখতাম যে মাঠে নিয়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমরা হয়তো সেই কলের গেটটা খুলে দেওয়ার পরেও কিন্তু ইঁদুর কিন্তু সেই কলের ভেতর থেকে আর বেরোচ্ছে না, অনেক চেঁচামেচি করছে, হট বেরো, হট বেরো। তাতেও যখন কাজ হলো না, তখন লাঠি নিয়ে ঠক 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 করে তাকে তাড়া দেওয়ার পর ইঁদুর মনে যেন হলো যে সে স্বপ্ন দেখে উঠলো, এবং সে ভারাক্রান্ত মন থেকে নিয়ে কিন্তু সে কলের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে যায়। মেসেজটা কি? যে রাত্রি 10টার সময় যখন সে ইঁদুর ওই কলের ভেতরে যখন আবদ্ধ হয়েছিল, যখন সে বাধা পড়েছিল, রাত 10টা থেকে সকাল ভোর 5টা অবধি কিন্তু সে কলের চারিদিকে কিন্তু ছুটে বেরিয়েছে, যে যদি একবার আমি মুক্তির কোনো আনন্দ পেতে পারি, যদি মুক্তির কোনো পথ আমার সামনে খুলে যায়, সেই প্রচেষ্টা কিন্তু সে সকাল পর্যন্ত 5টা ভোর অবধি সে চালিয়ে গেছে। কিন্তু সে সাকসেস হতে পারেনি, বিকজ কলটা কিন্তু চারিদিক দিয়ে তো আবদ্ধ। সেই আবদ্ধ কলের ভেতরে থেকে শত প্রচেষ্টার পরেও যখন সে বেরোতে পারলো না, সে কিন্তু মাইন্ড সেট করে নিল যে আমাকে কিন্তু এবার বাকি জীবন এই কলের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। দিস ইজ টিপিক্যাল র্যাট মেন্টালিটি, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। যখন তাকে সকালবেলা খোলা জমিতে নিয়ে গিয়ে যখন ছাড়া হলো, তার মাইন্ডসেট কিন্তু সেই জায়গাতে হয়ে আছে যে আমি তো সারা রাত ধরে চেষ্টা করেছি, সারা রাত আমি চেষ্টা করেছি, মুক্তির কোনো পথ পাইনি, সুতরাং খোলা গেট, অসীম সম্ভাবনা, পসিবিলিটিস, তার সামনে গেট খুলে যাচ্ছে। তার মাইন্ডসেট কিন্তু সেই সেই জায়গায় যে আমি তো সারা রাত চেষ্টা করেছি, বেরোনোর পথ আমি পাইনি, মুক্তির স্বাদ আমি পাইনি, সুতরাং এখনো পাবো না। সেই লাঠির ঠক ঠক, সেই ঝাঁকানি, এবং সর্বোপরি তখনও যদি কাজ না হয়ে থাকে আমরা একটা প্যাকাটি নিয়ে খুঁচাতাম ইঁদুরটাকে। ওই খুঁচানি খাওয়ার পর কিন্তু ইঁদুর তখন বেরোতো, আর যখনই সে মুক্তির আনন্দ পেত, অনেক দূরে গিয়ে সে ভাবতো সত্যিই তো সারা রাত আমি ওই খাঁচার ভেতরে থেকে যে মাইন্ডসেটটা হয়েছিল, সেই মাইন্ডসেট নিয়ে যদি আমি থেকে যেতাম, তাহলে হয়তো সেই মুক্তির স্বাদ বা মুক্তির আনন্দ আমি পেতাম না। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, অতীতের 8টা বছর 10টা বছর কারাবার আবদ্ধ জীবনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা, জাস্ট লাইক দ্য রেড ইনসাইড দ্য কেজ, খাঁচার ভিতরে আবদ্ধ সেই ইঁদুরের মতো অবস্থা। আজ যখন আপনার সামনে পসিবিলিটিজ, আপনার সামনে যখন মুক্তির দ্বার খোলা, আমরা কিন্তু সেই পুরনো মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। সুতরাং মরা গাঙে বান এসেছে বন্ধু, তোমরা সবাই একবার জাগো। এবার এই প্রসঙ্গেই আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, যে যখনই ডাইরেক্ট সেলিং, আপনারা বুঝতে পারবেন যে মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, যে ইনফ্যাক্ট আমি খুব জোরে কথা বলার মানুষ, লাউড স্পিকার, আমি জোরে কথা বলি। এবার যেহেতু আমি বাড়িতে আছি, আশেপাশে চারিদিকে আমার ফ্ল্যাট আছে, তা ন্যাচারালি এবার যদি আমি আমার নর্মাল ফেসে কথা বলতে আরম্ভ করি, তাহলে কিন্তু আশেপাশের ফ্ল্যাট ভাববে লোকজন যে বাবা কি হলো রে দাদার বাড়িতে। সুতরাং আমি আমার ভয়েস টোনকে অনেকটা কন্ট্রোল করে আমি চেষ্টা করছি যে নর্মাল ওয়েতে সাধারণভাবে কথা বলে আপনাদের সাথে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। কিন্তু আই এম নট কমফোর্টেবল যে এই টোনে কথা বলা বা এই ভয়েস স্কেলে কথা বলা, কিন্তু আমি অভ্যস্ত নই। যারা আমাকে দেখেছেন জানেন, তারা জানেন যে আমি কিন্তু লাউডলি কথা বলি এবং খুব অ্যাগ্রেসিভলি কথা বলি আমি, কিন্তু বাড়িতে রেস্ট্রিকশনস, সুতরাং প্লিজ ট্রাই টু ম্যানেজ। তা ডাইরেক্ট সেলিং এর প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলবো, যে যখনই আমরা ডাইরেক্ট সেলিং করার বা প্রবণতা বলুন বা মানসিকতা, বা যখনই আমরা ডিসাইড করি না, তো ডিসাইড করার আগে ওই কোট প্যান্ট পরে থাকা আপনার মেন্টার বা আপনার গ্রেড অফ লাইন দেরকে দেখে ভাবি আমরা সাধারণ মানুষ যারা, যে বাবা এ আমাদের দ্বারা বোধহয় হবে না। তার কারণ আমরা ভুল কোন জায়গাটায় করি, যে নিজেকে প্রদর্শিত করার জন্য, নিজেকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য, নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা এমন ভাবে তাদের সাথে গিয়ে মিশতে যাই
যেটা কিন্তু আমাদের লাভ হয় না, ক্ষতি করে ফেলে আমাদেরকে। সুতরাং ডাইরেক্ট সেলিং এ সাকসেস হওয়ার জন্য আজ আমি 3 দিন ধরে কিছু পয়েন্টকে আমি এক জায়গায় করেছি। যারা জীবনে সাকসেস হতে চান, যারা ডাইরেক্ট সেলিং এ নিজের ব্র্যান্ডকে এস্টাবলিশ করতে চান, তাদের উদ্দেশ্যে সেই স্ক্রিনশটটা আমি একবার আমার হোস্টকে বলবো যে মিস্টার হোস্ট প্লিজ পোস্টার নাম্বার 2 को खोलिए। আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা অল্প সময়ে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারবো। পোস্টার নাম্বার 2। ইয়াস, কিভাবে নিজেকে ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে পারবো। দেখুন তো, এই পুরো সেলস ইন্ডাস্ট্রি বা নট অনলি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি, আপনি যদি একজন বিজনেসম্যান থেকে থাকেন, আপনি যদি একজন ব্যবসাদার ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আপনি ব্যবসা করছেন, তো সেখানেও যদি নিজেকে আপনি একজন ভালো সেলসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে কয়েকটা কথা বন্ধু মেনে চলতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে কম কথা বলতে হবে। আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমে কি করি যে নতুন প্রসপেক্টের কাছে গিয়ে নিজের প্রশংসা করতে গিয়ে এমন ভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করি ওখানে, যে সামনের লোকের কথা শোনা বা তার দুঃখ কষ্টকে অনুভব করা বা তার সাথে নিজের মেন্টাল লাইনিং করার কথাটা ভুলে গিয়ে কিন্তু আমরা কি করি যে আমি কিন্তু ওই কোম্পানি থেকে এত লাখ টাকা রোজগার করেছিলাম, আজ আমার বাড়িতে এখানে, আজ আমার ভাঙা বাড়ি ছিল সেখানে 4 তলা বাড়ি, আজ আমার এখানে ছিল। নিজের কথা বলতে গিয়ে কিন্তু নেক্সট ম্যান যার কাছে আমরা সেলসটা করতে গেছি তার কথা কিন্তু আমি গুরুত্বই দিলাম না, তাকে শুনলামই না আমি। তো সুতরাং প্রথম কথা যে তার সাথে পরিচয় অবশ্যই করব, এবং পরিচয় করে বন্ধুত্বর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে শুনুন। এবং তাকে শুনতে গেলে কি করতে হবে, তার দিকে প্রশ্ন ছুড়ুন একটা একটা। কিভাবে প্রশ্ন? অনেক বড় সেশন এটা, প্রায় এই এই পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের এটা প্রায় 3 ঘন্টার শুধু সেশন। আমি ছোট্ট ছোট্ট ভাবে বলে যাই কিভাবে। প্রথমেই প্রশ্ন, কি কেমন আছেন দাদা? ওই স্যার ফ্যার বললে না, কাকা কেমন আছেন, দাদা কেমন আছেন, এইখান থেকে আরম্ভ করুন। ধীরে 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 প্রশ্ন উত্তর করতে 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 তাকে আস্তে আস্তে হালকা করার। হতে পারে যে মানুষটাকে আপনি প্ল্যান প্রেজেন্ট করতে গেছেন, সে সেই সময় যে সময় আপনি গেছেন তার মাথায় কোনো স্ট্রেস আছে, আর স্ট্রেস থাকাকালীন অবস্থায় যদি আমি আমার মার্কেটিং প্ল্যান তাকে রিপ্রেজেন্ট করি বা প্রেজেন্ট করতে যাই, তাকে প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলতে যাই, গুণগত মান সম্পর্কে যদি বলি, আপনি 100% শিওর থাকবেন আপনার প্ল্যান সেল ক্লোজ হবে না। তাকে বলতে দিন, আপনি শুনুন। কথা কম বলতে হবে, শুনতে হবে বেশি। প্রথম, শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। দ্বিতীয় নম্বর, অ্যাগ্রেশন যদি থাকে, খুব উত্তপ্ত মানসিকতা, যে আপনাকে কেউ হয়তো এমন একটা কিছু বলে দিল আপনার কোম্পানি নিয়ে, আপনাকে সম্পর্কে, যে স্যার আমি শুনেছি আপনি এর আগে একটা অমুক কোম্পানিতে ছিলেন, আপনি এই 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 করেছেন। শোনার সাথে সাথে কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক এই ভুলটা করে ফেলে, ম্যাক্সিমাম মানুষ এই ভুলটা করে ফেলে কি, যে উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং উত্তপ্ত হয়ে গিয়ে তার সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করে ফেলি আমরা। এই কাজটা প্লিজ করবেন না। শান্ত থেকে তাকে তার কথাগুলোকে ডাইজেস্ট করার চেষ্টা আমাদেরকে করে যেতে হবে। 3 নম্বর, পর্যবেক্ষণ করুন। অবজারভেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অবজারভেশন। সেলস কে ক্লোজ করতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে আমাকে দেখতে হবে যে যাকে বলা হয়, গোদা বাংলায় যদি আমি বলি, যে উইক নার্ভ। যে মানুষটার কাছে গেছেন তার সম্পর্কে আগে ওয়ার্কআউট করে নিতে হবে যে তার কোন জায়গাটায় আমরা হাত দিতে গেলে তার কষ্টটা তার ভেতরে জেগে উঠবে। তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তাকে অবজার্ভ করুন। তাকে সে যখন কথা বলছে তার কথা বলার ভাবভঙ্গিমা, তার কথা বলার ডেপথ, তার কথা বলার ওয়ে অফ টকিং, কোন দিকে তার কথাবার্তা যাচ্ছে, তার কথাবার্তা থেকে কোনো জায়গায় ফাইন্যান্সিয়াল কস্টের কথা উনি বলছেন কিনা, আর্থিক ইমব্যালেন্স নিয়ে বা নিজের বর্তমান ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন অবস্থা নিয়ে সে কথা বলছে কি না, সমস্ত জিনিসকে আমাকে কি করতে হবে, অবজার্ভ করতে হবে। এবং অবজার্ভ হওয়া করার পরেই কিন্তু যে জায়গাতে আপনার মনে হবে যে এই পয়েন্টটাতে হাত দিলে আমার কাজ হয়ে যাবে, ঠিক এক্স্যাক্টলি ওই নার্ভটাতে আপনি হাত দিন, আপনার সেলস কিন্তু ক্লোজ হবে। 4 নম্বর, দেখুন তো কি লেখা আছে, চোখে চোখ রেখে কথা বলুন। কেন এই কথাটা বলি, আপনি মোস্টলি লোককে দেখবেন, আপনি গেছেন কারোর সাথে প্ল্যান দেখাতে, আপনি বলছেন কোম্পানি 25,000 কোটি টাকার কোম্পানি,
কেআরএস গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। অথচ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কে? আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর ডিপি শর্মা। ব্যক্তিত্ব দেখছেন ভদ্রলোকের, কত হাই পার্সোনালিটি, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, নিজে একজন রিসার্চ স্কলার। খুব স্বাভাবিক কথা, তাকে যদি কেউ কোম্পানির প্ল্যান দিতে গিয়ে তার চোখে চোখে কথা না বলে তার জুতোর দিকে মাথা রেখে যদি বলে যে বুঝলেন ডিপি শর্মা সাহেব, আমাদের কোম্পানি 25,000 কোটি টাকার কোম্পানি, আমাদের 150খানা প্রোডাক্ট আছে, আমাদের এই প্রোডাক্ট ইউজ করলে এই হবে, এই প্রোডাক্ট ইউজ করলে এই হবে, কথা আপনি বলে যাচ্ছেন, দারুণ ভাষায় কথা বলছেন, দুর্দান্ত বাংলায় কথা বলে যাচ্ছেন, দুর্দান্ত হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু তা আপনার চোখ কোথায়? তার পায়ের দিকে, বা আপনি হয় ডান দিকে দেখে কথা বলছেন বা বাঁ দিকে কথা বলছেন, আপনার সেলস জীবনও ক্লোজ হবে না। অন্যদিকে চেয়ে কথা বলার মানে হচ্ছে যে আপনার কনফিডেন্স লেভেল কিন্তু 100% নেই। সুতরাং সাইকোলজিক্যালি বা মেন্টালি যদি কোনো সামনের লোককে যদি আপনি মারতে চান, তার চোখে চোখ রেখে কথা বলুন, চোখে চোখ রেখে কথা বলুন, টেবিল চাপড়ে কথা বলুন তার সামনে যে দিস ইজ দ্য কোম্পানি ভ্যালু ওয়ার্থ 25,000 crore, যে টেবিলটা চাপড়ান। দিস ইজ কল্ড কনফিডেন্স। চোখে চোখ রেখে আত্মবিশ্বাসের সাথে যদি কথা বলতে পারি তবেই সেলস ক্লোজ, আদারওয়াইজ ইউ আর আনএবল টু ক্লোজ ইউর সেলস। আপনার সেলস কিন্তু কথা ক্লোজ হবে না। নেক্সট 5, ভেবে চিন্তে কথা বলুন। এমন কোনো কথা বলবো না, সেলস করতে গেলাম তার কাছে, 2 ঘন্টা বসলাম, চা খেলাম, চা খেতে খেতে ভদ্রলোকের সাথে আপনার একটা মেন্টাল টিউনিং তৈরি হলো, দাদা একটু থাকুন না, মুড়ি খেয়ে যাবেন। এবার মুড়ি খেতে খেতে বললেন, দাদা এত দূর থেকে যখন এসছেন একটু দাঁড়ান না, একটু বাঙালির বাড়িতে দুপুরবেলা এসছেন, একটু আলু ভাতে ভাতই ডাল ভাত খেয়ে যাবেন। ডাল ভাত খেতে বসে তার সাথে আপনি করলেন কি? এবার গল্প জুড়লেন। কিরকম? জানেন স্যার, আজ আমি যে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি, আসতে আমাকে কিন্তু এই এবার আপনি আপনার জীবনের কিছু এমন ঘটনা তার কাছ থেকে আপনি শেয়ার করতে শুরু করলেন যেটা আপনার জীবনের একদমই ব্যক্তিগত জিনিস। সেই ব্যক্তিগত জিনিসকে, ব্যক্তিগত ঘটনাকে, ব্যক্তিগত ইনসিডেন্টসকে আমি করলাম কি, একজন সেলফ প্রসপেক্টের কাছে, ক্ষণিকের বন্ধুর কাছে কিন্তু আমি শেয়ার করে দিলাম। আর যখনই আপনি শেয়ার করলেন, আপনার যে 2 ঘন্টা আগে যে আপনি প্ল্যান বা প্রজেকশন বা প্রোডাক্ট প্রজেকশন দিয়েছেন, সেইখান থেকেই কিন্তু সেই ভদ্রলোকের ফোকাস নড়বেই। দিস ইজ টিপিক্যাল সেলফ স্ট্র্যাটেজি। সেলফকে ক্লোজ করতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকটা কথা হবে কিন্তু মেজার্ড করা কথা। অতিরিক্ত কথা বলে নিজের ব্যক্তিত্বকে কখনো বাড়ানো যায় না। যত কম কথা, মেপে কথা বলবো, তত বেশি কিন্তু কথার ওজন বাড়বে। এ প্রসঙ্গে আরেকটা ছোট্ট কথা বলি। আমাদের হিন্দু ধর্মে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ধর্মগ্রন্থ আছে, দ্যাট ইজ গীতা। তার আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে গীতাতে কিন্তু 18টা অধ্যায় আছে। প্রথম 16টা দুটো অধ্যায় দেখবেন, গীতা যখন খুলবেন প্রথমে লেখা আছে অর্জুন উবাচ, মানে অর্জুন বলছেন। এই প্রথম দুটো অধ্যায় কিন্তু ক্রমাগত অর্জুন বলে যাচ্ছেন, বলে যাচ্ছে কি বলে যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে, যে আমি কেন যুদ্ধ করব না, সেই যুক্তি সে অর্জুনকে দেখাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ একবারের জন্য একটিও কথা বলছেন না, সে কিন্তু শুনে যাচ্ছে, অর্জুন বলে যাচ্ছে। এবং এই দুটো অধ্যায়কে যখন আমরা পড়ব বা যখন আমরা শোনার চেষ্টা করব, আপনার তখন কিন্তু মনে হবে যে অর্জুনের মতো কিন্তু দুর্দান্ত স্পিকার এই পৃথিবীতে কেউ নেই, তার সবটা কথা সত্যি, এবং শ্রীকৃষ্ণর মতো বোকা লোক কিন্তু দুটি মাই পৃথিবীতে। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায় থেকে যখন শ্রীকৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন, আর যে কথাগুলো উনি তৃতীয় অধ্যায় থেকে 18টা অধ্যায় অব্দি উনি বলে গেলেন, যে কথাগুলো উনি বলে গেলেন, সেই কথাগুলো কিন্তু আজও আমরা শুনছি, এবং সেই কথাগুলোই কিন্তু গীতা, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। সুতরাং অর্জুনের দুটো অধ্যায় সাময়িক প্রভাব ফেলতে পেরেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বলা 16টা অধ্যায় কিন্তু এমন কিছু কথা উনি বলে গেছেন যে তার কথাগুলো আজও আমরা গীতা রূপে মানুষের কাছে নিজেরা শুনি, লোককে শোনানোর জন্য আমরা প্রোৎসাহিত করি। সুতরাং কথা যদি কম বলি, তাহলে কিন্তু কথার ওজন বাড়বে। দ্বিতীয়, সময়ের গুরুত্ব। যারা আমার খুব কাছে পিঠের মানুষ তারা জানেন যে আমি এই একটা জায়গাতে ভেরি মাচ টু মাচ পাংচুয়াল, যে কখনোই কিন্তু সময়ের গুরুত্ব আপনি যদি না দেন, সময় কিন্তু আপনাকে গুরুত্ব দেবে না।
আপনি মিটিং সেট করেছেন 10টার সময়, আপনি গিয়ে 11:45 পৌঁছে, আরে আর দাদা বলবেন না, আপনাদের রাস্তায় এত জ্যাম না, ও একদম আপনি এক্সকিউজ দিয়ে যাচ্ছেন, তার সামনে অজুহাত দিয়ে যাচ্ছেন, হয়তো সত্যিই বলছেন আপনি, কিন্তু সেই লোকটার মাইন্ড সেট আপ, আপনি টাইম দিয়েছিলেন 10টার সময়, তার মাইন্ড সেট আপ ছিল কিন্তু 10টার, কিন্তু আপনি গিয়ে পৌঁছালেন 11:15। নেগেটিভ মার্কিং আপনার সম্পর্কে তার হয়েছে অলরেডি। সুতরাং সময়ের গুরুত্ব বুঝতে হবে। আর এই হাতটা কঞ্চিকা সম্মান জ্ঞাপন করুন। লাস্ট কি করে সম্মান জ্ঞাপন? আমি এটাই জানি, নিউটনস থার্ড ল অফ মোশন, যে যাহা দিবে তাহাই তুমি ফিরিয়া পাইবে। সম্মান যদি সামনের মানুষকে দাও তবেই তুমি সম্মান পাবে। সম্মান জোর করে কখনো আদায় করা যায় না। সম্মান আদায় করতে গেলে আগে মানুষকে, সেই প্রসপেক্টকে, তার ফ্যামিলিকে, তার বাড়িকে, তার ফ্রেন্ড সার্কেলকে, তাকে সম্মান আমাকে দিতে হবে, এবং সম্মান দিলে তবেই কিন্তু সম্মান পাবো। আর যেদিন সম্মান আমি পেয়ে যাব, আপনারা পেয়ে যাবেন, আমরা পেয়ে যাব, সেদিনই জানবেন একজন এস্টাবলিশড সেলসম্যান হিসেবে আমি নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারবো। আর লাস্ট বাট নট লিস্ট, ধীর স্থির ভাবে চলার অভ্যেস করুন। ধীর স্থির মিনস, ধীর স্থির ভাবে আমি বলতে চাইছি কি, যে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, উস্কো খুস্কো ভাবে গেলাম, মিটিং শেষ লেটে পৌঁছালাম, ট্রেন ধরতে হবে, মিটিং তারে নাড়ে করে শেষ করে দিয়ে ছুটছি ট্রেন ধরার জন্য, কখনোই আপনি জানবেন যে আপনি আপনার এন্ড থেকে হয়তো, আমি আমার এন্ড থেকে হয়তো আমি বিজনেস সেলসকে ক্লোজ করলাম, কিন্তু সেই মানুষের মাইন্ডে কিন্তু কোয়ারিজ কোশ্চেন্স থেকে গেছে। সুতরাং আপনার চাল চলন এরকম ভাবে চলবো, ধীর স্থির ভাবে, গর্বের সাথে চলতে হবে। একজন মানুষ চলে, দেখুন একজন রাস্তাঘাটে রোড রোমিও যারা, তাদের চলাফেরা দেখবেন, আর একজন আপনি কোনো স্টেবল বিজনেসম্যান, বড় একজন হাই প্রোফাইল পার্সোনালিটির অফিসারকে দেখবেন, তার চাল চলনের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স। ফলো করতে হবে আমাদের কাদের, তাদের চাল চলন যারা জীবনে সাকসেস, তাদের চলার পথকে যদি আমরা অবলম্বন করতে পারি, তবেই কিন্তু জীবনে আমরা সেলসকে কমপ্লিট করতে পারবো, নচেত কিন্তু সেলস ক্লোজ হবে না। আর একটা কথা মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, মিস্টার হোস্ট প্লিজ, নাম্বার 3, দেখুন তো কি লেখা আছে, ডিফিকাল্ট রোডস লিড টু বিউটিফুল ডেস্টিনেশন। যখন আপনি লেহ লাদাখ বেড়াতে যান, একবার লেহ লাদাখ, এই যখন আপনি লাদাখের পথে আপনি যখন গাড়িতে করে এগোবেন, আপনার কিন্তু অন্নপ্রাশনের ভাতের কথা মনে পড়ে যাবে। এত ডেঞ্জার রাস্তা, যারা গেছেন তারা জানেন, এত মানে টেনসড হবেন আপনি, ভয় লাগবে ওই রাস্তায় যেতে আপনার, যে যদি স্কিড করে যায় রাস্তায়, তাহলে কিন্তু ছিটকে চলে যাব হাজার হাজার ফুট নিচে। রাস্তা কিন্তু ভীষণ কঠিন, কিন্তু সে রাস্তা অতিক্রম করে যখন আমরা লেহ অ্যান্ড লাদাখ পৌঁছাই, যখন আমরা সেখানে গিয়ে কার্গিলকে দেখি, তখন কিন্তু একটা মানসিক শান্তি আসে, যে দিস ইজ দ্য কার্গিল, এই সেই কার্গিল যেখানে আমরা পাকিস্তানকে জবাব দিতে পেরেছিলাম। এই সেই কার্গিল, যে কার্গিলে আমাদের ডানলপ বরানগরের লেফটেন্যান্ট কর্নেল কনাদ ভট্টাচার্য শহীদ হয়েছিলেন, যার নামে আজও অনন্যা সিনেমার কাছে একটা বাস স্টপেজ তৈরি হয়েছে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল কনাদ ভট্টাচার্য। তো এই সেই কার্গিল যেখানে কনাদ ভট্টাচার্য বাংলার নামকে, বাঙালির নামকে, বাঙালির গর্বকে, বাঙালির শৌর্যকে স্টাবলিশ করতে পেরেছিলেন, এই সেই কার্গিল। আর ওই কার্গিলকে দেখে কিন্তু স্বভাবতভাবেই সেই জায়গা থেকে আপনি কিন্তু একবার প্রণাম করবেন, আমি কিন্তু প্রণাম করব, এবং সেই প্রণাম করার সুযোগটা আমরা তখনই পাবো, বা তখনই পেতে পারি, যদি আমরা এই ডিফিকাল্ট রোডসকে যদি অতিক্রম করতে পারি। জীবনের যে বর্তমান ব্যারিয়ার বা রেস্ট্রিকশনস আছে, যে চলার সময় যে সমস্ত চ্যালেঞ্জেস আপনার সামনে আসছে, সেই চ্যালেঞ্জকে দেখে যদি আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেতে যাই, তাহলে কিন্তু কার্গিল পৌঁছতে পারবো না, কনাদ ভট্টাচার্যর সেই স্মৃতিসৌধ কিন্তু আমরা দেখতে পারবো না, সেখান থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে যাব। জীবনে নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রি, ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রির সাকসেসকে যদি উপলব্ধি করতে হয়, তাহলে এই ডিফিকাল্ট রোডসকে আপনাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, তবেই কিন্তু ডেস্টিনেশন লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারবো। মিস্টার হোস্ট, আমি একটা কথা বলবো,
যে অনেকগুলো গান আপনাদের আমি শুনিয়ে গেলাম। আজকে যারা নতুন মানুষ আছেন তারা হয়তো তাদের জীবনের একটা অন্যরকম অনুভূতি, যে মিটিং এ এসে গান শুনছি কেন। তো এগুলো কিন্তু গান নয়, এইগুলো জীবনের সত্য। এই সত্যকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে আমি আমার হোস্টকে বলবো যে প্লিজ মিস্টার হোস্ট নাম্বার ওয়ান, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমি জানি বাঙালির কিন্তু খাওয়ার সময় ডিনার টাইম 9 PM। অনেকের হয়তো গিন্নি ডাকতে আরম্ভ করেছেন, কই গো, মিটিং শেষ হলো তোমার, খেতে আসবে তো নাকি? কেউ হয়তো ভাবছেন যে ওহ, ঠাকুরদা তো আজ ছাড়তেই চাইছেন রে বাবা। সত্যি কথা কি জানেন, আজ হয়তো বহু বছর পর, আমার জীবনের 12 বছর, আজ আমি ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে এসেছি, প্রায় 12-13 বছর। আজ হয়তো 13 বছর পর বাংলা ভাষায় বিজনেস, বাঙালিদের সাথে বিজনেসকে শেয়ার করার বা বিজনেস জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সেই সুযোগ আমার হাতে এসেছে। আর তার জন্য আমি অবশ্যই অ্যাবসলিউটলি ধন্যবাদ দেব যিনি উদ্যোক্তা, যিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, যিনি আমাকে বারবার বলেছেন যে স্যার, আপনি একবার নিজের বাঙালি সেই প্রতিচ্ছবি, লোকের যে ধারণা যে বাংলায় মিটিং হতে পারে না, আমি দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গে, পশ্চিম বাংলার বাঙালি লিডার মিটিং করতে স্টেজে উঠছেন, সে হয়তো ঠিকমতো হিন্দিও জানে না, অথচ সে কথা বলতে যাচ্ছে কি সে হিন্দিতে। মানুষের একটা মাইন্ড সেট আপ যে বাংলায় নাকি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। ভেবে দেখুন সেই দিনকার কথা। এই বাংলার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ভারতবর্ষের মানুষকে বলেছিলেন, মোটিভেট করে বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব। সেও কিন্তু বাঙালি। সুতরাং আজকের পর যে সমস্ত বাঙালি বন্ধুরা যারা পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, নিজের বাংলা ভাষা, নিজের মাতৃভাষার প্রতি গর্ব করুন, এবং বাংলার মাটিতে যখনই মিটিং করবেন কখনো ভাঙাচোরা নর্থ ইন্ডিয়ান হিন্দি ভাষায় কথা বলতে যাবেন না। তার কারণ মাতৃভাষার কথা, মাতৃভাষার মানুষের মনে যদি নিজের স্থান পেতে হয়, তাহলে কিন্তু একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে কিন্তু সেই মাদার টাং, মাতৃভাষা। আর আজ আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে যিনি মাতৃভাষায় মিটিং করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই গ্রেট পার্সোনালিটিকে আমি ইনভাইট করবো। আই উড লাইক टू इनवाइट मिस्टर तनय सरदार फ्रॉम दिल्ली। इनको एक्सेस दिया जाए मिस्टर होस्ट तनय सरदार जी को। पहुंच गया सर। সবাইকে। এই তন্ময় সর্দার দিল্লি থেকে, আর চন্ডীগড়ে কোনো বিজনেস পারপাসে রয়েছে। আর আজকের যে মিটিংটা হলো তার জন্য আমি প্রচুর প্রচুর ধন্যবাদ জানাই। যে স্যার, তার পেছনে একটা main যেটাই হলো যে আমাদের একটা থাকে পেছনে सर महेश जी, आपको, इनका वॉइस ड्रॉप हो रहा है ना? यस सर, इनका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर का। তনয় বাবু, আপনার কথা কিছুই শোনা যাচ্ছে না, ভীষণ আপনার নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব। राधे मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्लियर लेकिन है? आवाज क्लियर नहीं है आपकी आवाज। বাংলায় বলুন। বাংলায়। তো হ্যাঁ। আমি এইটাই বলতে চাইছি যে আজকের যে মিটিংটা আজকে বাংলায় হলো তার জন্য আমি আমাদের পূর্ণেন্দু ঠাকুর স্যারকে প্রচুর প্রচুর ধন্যবাদ জানাই। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে আমার না থাকাতেও, মানে ইভেন আমি এখন আউট স্টেশন দিল্লি থেকে বাইরে চণ্ডীগড়ে রয়েছি, কিন্তু তারপরেও মিটিংটা সর্বস্ব হয়ে এত ভালো হয়ে, বা যে আমাদের অল ইন্ডিয়া থেকে সব বাঙালিগণদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা এই মিটিংটা দেখেছে বা ধৈর্য রেখেছে বা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেছে। এবারে আমি সবাইকে এটাই বলবো যে যাদের কোনো কোশ্চেন্স আছে এর রিগার্ডিং বা কিছু জানতে চান, কেন কি আজকের এই মিটিংটা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস বলতে পারবেন না, এটা সবই কিছু একটা মিলন। একটা আমরা যেহেতু আমরা বাঙালি, আর আমাদের বাঙালিদের একটা গর্ব, প্রাউড, যে আজকে যে মিটিংটা হলো মানে এটা আমাদের শুরুয়াত। আর শুরুয়াত যেটা এত ভালো হয়েছে, যেটা আমরা মানে মানে এর জন্য আমরা চাইবো যে সবাই মিলে প্রে করো যে আমরা পূর্ণেন্দু স্যারকে সব সময় যেন ওনাকে আহ ওনাকে পিতামা বলা হয়। এই জন্যই বলা হয় যে উনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কে আমরা করেছি, আর উনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটাকে নিয়ে মানে পুরো বলে না জিনা, মানে পুরো মানে জীবনটাকে ওখানে সমর্পণ করে দিয়েছে। আর লাখো লিডার মানে ওনাকে ফলো করে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা সেরকম হতে চাই, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে চ্যালেঞ্জেস আমাদের সঙ্গে আসে। কিন্তু চ্যালেঞ্জের পথ থেকে কি করে বেরোতে হবে তার জন্য যে আমাদের কথা বলা, সেটার উপরে বললেন। বা আমাদের যেহেতু বাঙালি গর্বিত হয়ে
থাকি আমার বাবার এটা ছিল, ঠাকুরদার এটা ছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যেটা ফ্যাক্ট, যেটা লাইফের যে ক্লাসের ব্যাপারটা উনি বললেন, এক্সক্লুসিভ ক্লাস আর প্রিমিয়াম ক্লাস আর লেমন ক্লাসটা বললেন, ওইগুলোর মধ্যে যদি আমরা দেখি তো অনেকটাই আমরা জানতে পারবো বা নিজেরা অ্যানালাইজ করতে পারবো যে আমরা কতটা দূরে আমরা রয়ে গেছি ওটার থেকে। বাকি বেশি কিছু বলবো না, ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এইটুকুই থ্যাংক ইউ। জানাবো সবাইকে যে আপনারা আবার করে যদি কোনো থাকে তাহলে হ্যান্ড রেজ করতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ তনয় বাবু, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। तनय बाबू, मिस्टर होस्ट डॉक्टर शर्मा, लोग जाना चाह रहे हैं, लोग भोजन करना डिनर के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल बोले कहिए। फेरी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बोले दी, बिल्कुल बोले दी बिल्कुल। কি বলবেন? বলতে চায়, তা কি বলতে চায় সেটা তো মুখে আমি বলবো না, আমার হোস্ট নাম্বার 3 এর মাধ্যম দিয়ে বলে দেবেন যে আমি কি বলতে চাই। নাম্বার 3 প্লিজ। সকলকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা, প্রণাম, ভালোবাসা জানিয়ে, গত সপ্তাহে 20 তারিখ কথা মতো মিটিং নিতে পারিনি, আমার শারীরিক কিছু ফিজিক্যাল হঠাৎ করে সমস্যা এসে গেছিল। যারা আমার কাছের মানুষ তারা জানেন যে অনেক বড় শারীরিক অসুস্থতাকে মাথায় পেতে নিয়ে মনের জোরে আপনাদের আশীর্বাদে এবং সর্বোপরি আমার বন্ধু এর সামনে বসে আছেন, দেখুন, রিসার্চ R&D চিফ ডক্টর শর্মার মোটিভেশন, এবং আরেকজন ব্যাক স্ক্রিনে আমার এক বন্ধু বসে আছেন মিস্টার মধুসূদন ঠাকুর, আর আরেকজন এখন বিছানায় শুয়ে আছেন, ওনার শরীর খারাপ, আমাদের কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মিস্টার শ্রীকান্ত শর্মা। এই যে আমার টিম, এই টিম হচ্ছে, এরা হচ্ছে প্রত্যেকটাই ক্যাপ্টেন, এবং এই ক্যাপ্টেন্সদের আমি হচ্ছে কি ফর্মার ক্যাপ্টেন। এনারা ক্যাপ্টেন, আমি হচ্ছি ফর্মার ক্যাপ্টেন। তো ক্যাপ্টেনদের সাথে চলতে ভীষণ ভালো লাগে। ডক্টর শর্মা আশীর্বাদ করবেন স্যার যেন সুস্থ থাকি, আপনারা আশীর্বাদ করবেন যেন আমার শরীর সুস্থ থাকে, আর সুস্থ থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে যেন কিছু করতে পারি। একজন বাঙালি হয়ে বাঙালির জন্য যদি কিছু করতে পারি, হয়তো আমার জীবন ধন্য হবে। সেশনকে শেষ করব, আর সেশন শেষ করার জন্য না, মানে আমার সত্যিই কথা মন চাইছে না যেতে, ছেড়ে যেতে, কিন্তু যেতে যেতে তো আরেকটা কথা বলে যাব। महेश जी 7 नंबर बजा करके आज के सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो लोग आज जहां पर हैं, जहां बैठे हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नंबर 3 बजा करके आज के सेशन को हम यही खत्म करना चाहेंगे। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস আ লট। প্লিজ এন্ড দ্য সেশন।